celebrity and guest. She is Tamil Chemmal S. Vinodini. She is joining us all the way from a lovely place called as Tamil Nadu. We'll get more to know about her on our beautiful journey today on this platform called as the International Fab Talks. Join me, friends, to invite our celebrity and guest. She is Mrs. S. Vinodini. Hello, ma'am, and welcome to the session. Hello, ma'am. Vanakkam. Vanakkam, ma'am. Nandri, ma'am. நீங்க வந்துட்டு நம்ம இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Thank you very much. Thank you, ma'am. ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you, dear. Ma'am, with your permission, I go ahead and share your profile and then we begin the session. Okay, ma'am. Okay. Thank you, dear. Thank you. Friends, as you all know that we have to share the profiles of our celebrities and guests. Today, our celebrity, as you know, is S. Vinodini, ma'am. She's a renowned person in her circles. She's very famous for all the work she's done. But you must know as to what she's been doing. So let me just share her profile with you in a brief way, and then we begin the wonderful interview session. As I earlier mentioned, she is Tamil Chemmal S. Vinodini. She is the founder of Ahal Art and Literary Groups, Perambalur, Tamil Nadu, India. So she belongs to this lovely place called as Perambalur, Tamil Nadu, India. And friends, I'd like to add a little more to ma'am's profile. She is the record holder who gathered 133 writers and created 1,330 stories for 1,330 Kuratpas and created 7 feet tall book based on 7 words in Tirukural. That's really nice. She also established and founded the Ahal Art Literary Foundation and is doing many services like publishing books, publishing magazines, and conducting various competitions for students and the public. Of a poetic power or the poetic capacity that is within her, she is being conferred with several awards. And to name one of them is she was conferred with the Gandhi Adigal Award, and as well as the N. Muthukumar Award, and to add to that, Community Poet Sculpture Award. Wonderful. That's really nice. And she has created several collection of books such as Stories of Denied Time, a book about the Corona situation, and another book, Let's Tell a Story, a children's book, and another beautiful book is Cage Bird, a book about people's feelings. That's really nice, connected with human emotions. She has also published an essay titled Drizzles from the Black Cloud, if I put that right. She has published an essay titled Drizzle from the Black Cloud. She translated this from Tamil to English. She wrote it in Tamil, that she will share the name with us as the session goes on. And in English, it is called as Drizzles from the Black Cloud. So if I get all of that right, that's really nice. In English, and the portrayal of society in Jhumpa Lahari's The Namesake, English Literary Criticism. She also wrote a poem titled Black in the compiled book of The Rainbow of Thoughts, English Poetry Collection. She wrote a poem about a hometown. She wrote a wonderful poem about a hometown in Purvigam, if I'm getting that right, a Purvigam, a compiled book. She's been appreciated for her social activities related to Tamil, and hence the Tamil government or the Tamil Nadu government or the government of Tamil Nadu, if I put all of that right, appreciating her social activities till date, the Tamil Nadu government has really appreciated her work for and her services related to the Tamil language and for the Tamil people, and hence they have awarded her the Tamil Chemmal Award in the year 2021. And this is really very exciting. So I'm excited about her journey, not only in Tamil, but also in English, because she's connected with human emotions, human feelings, the human thought process. Let's get to know more about her work, my dear friends, and be inspired by our celebrity today and celebrate her life. She is Mrs. S. Vinodini. Hello, ma'am, and welcome to the session. Vanakkam, ma'am. Vanakkam. Hello, ma'am. You have an excellent profile. That's really very nice, very interesting. Something connected with Corona, something connected with children, something connected with poems and all of that, Tirukural and everything. That's wonderful. And you've been awarded several awards by the government of Tamil Nadu and various other organizations. Yes. வந்துட்டு மேம், உங்க பத்தி என்ன சொல்ல போறீங்க மேம்? How would you define yourself? நம்ம எல்லாரும் வியூவர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் ரெடியா இருப்பாங்க. வினோதினி மேம் என்ன சொல்ல போறாங்க, உங்க பத்தி என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க? How would you define S. Vinodini? Okay. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னோட பெயர் வினோதினி.
My native land is Jayangondam in Arilur district. அரியலூர்ல இருக்கிற ஜெயங்கொண்டம் தான் என்னுடைய நேட்டிவ். அப்பா வந்து காவல்துறை அதிகாரி, அம்மா நர்ஸ். அவங்க வந்து ஒரு செவிலியர். அவங்களுக்கு நான் வந்து ஒரே பொண்ணு. அப்பா காவல்துறையை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறதுனால நான் பல மாவட்டங்கள்ல என்னுடைய படிப்பு இருந்தது. கிட்டத்தட்ட என்னுடைய பள்ளி படிப்பே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 or 7 ஸ்கூல்ஸ், 6-7 ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து நான் படிச்சிருக்கேன். நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் போயிருக்கேன். சின்ன வயசுலயே நான் நிறைய மக்களை பார்த்திருக்கேன். நிறைய பயணங்கள் இருந்தது. ஒவ்வொரு மக்கள் கிட்டையும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான அந்த அணுகுமுறை, அந்த பழக்க வழக்கங்கள், இது எல்லாமே எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே என்னுடைய இயல்பாவே இயற்கையாவே என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்தது. அதோட அப்பாவும் சொல்வாரு, எப்பவுமே வந்து ரொம்ப தைரியமா இருக்கணும், இந்த உலகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த உலகத்தை நம்ம வந்து சுத்தி வரணும், இந்த உலகத்தை பத்தி நிறைய படிக்கணும், மக்களோட நல்லா பழகி அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த சோசியல் ஸ்டடி அப்படிங்கிறது லைவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயம் சொல்வாரு. அதனால சின்ன வயதுல இருந்தே எனக்கு சமூகம் சார்ந்த செயல்பாடுகள்ல ஈடுபடுவது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அதுக்கு வந்து அப்பா வந்து ரொம்பவே கான்பிடென்ட் எனக்கு கொடுத்தாரு. அதோட அம்மாவும் அப்படிதான். 2 பேருமே சமூகம் சார்ந்த வேலைதான். அப்பா போலீஸ், அம்மா நர்ஸ். அதனால எனக்கும் வந்து சிறு வயதிலிருந்தே அந்த சமூகம் சார்ந்த செயல்பாடுகள் அப்படியே பள்ளியில இருந்து வந்து அப்புறம் அப்படியே கல்லூரி. என்னுடைய கல்லூரி வந்து ஆங்கிலத்துக்கு அப்படியே நான் மாறிட்டேன். அது வந்து ஒரு பெரிய கதை, ஒரு பெரிய ஜேர்னி. தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் both are not only a language, it's a history of decades. It's a feeling of peoples. It's a life journey of the world. அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது, அந்த வரலாறு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற இதை பத்தியே சொல்கின்ற 2 தான் தமிழ் ஆங்கிலம் அப்படிங்கறது. அதை நம்ம ஒரு மொழிக்குள்ள நம்ம கொண்டு வந்துட முடியாது. இது எல்லாத்தையுமே நான் நிறைய என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்படியே வரும் பொழுது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கல்லூரி எல்லாம் முடிச்சு ஒரு கல்லூரியில வந்து பேராசிரியரா வேலை பார்த்து அப்புறம் தமிழ்ல ரொம்ப ஈர்க்கப்பட்டு திரும்பவும் நான் வந்து என்னுடைய தமிழுக்காகவே அகழ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இப்போ முழு நேர அகழ் நிறுவனரா நான் இப்போ இருக்கிற இடம் வந்து பெரம்பலூர். எனக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு. எனது கணவர் பெயர் பூபாலன். எனக்கு ஒரு மகன் இருக்காங்க. அவங்க 5ஆம் வகுப்பு படிக்கிறாங்க. இப்போ பெரம்பலூர்ல என்னுடைய பயணம் அகழ் குழுமத்தின் நிறுவனரா இப்போ தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. Wonderful, wonderful. Thank you so much. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேம். Thank you very much. உங்களோட அம்மா அப்பா மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன். அப்பா வந்துட்டு போலீஸ்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லம்மா, அண்ட் அம்மா வந்துட்டு நர்ஸ். ஸோ ரொம்ப நல்ல பேக்ரவுண்ட் உங்களது. உங்க பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க. நீங்க வந்துட்டு வேற வேற ஸ்கூல்ஸ் மாத்துனீங்கன்னு ஷேர் பண்ணீங்க இல்லம்மா. ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ், ஐ திங்க் பிகாஸ் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ், ரைட்? Transfer. Yes. Due to more transfer my father got in my schooling. Yes. அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல சான்ஸ் கொடுத்திருக்கு to meet different people, to observe different people, to learn so many things. That's really nice. மேம், இப்போ வந்துட்டு நீங்க லிட்டரரி ஒர்க்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இது இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுச்சு? when did it start? Okay ma'am. During my school days, என்னுடைய பள்ளி பருவத்துல வந்து எனக்கு நிறைய போட்டிகள்ல கலந்துக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய போட்டிகள் கலந்துக்கணும், நிறைய பரிசுகள் வாங்கணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்குள்ள சின்ன வயசுல இருந்த தாட் வந்து என்னன்னா, எல்லாத்திலயும் நம்ம வந்து நம்மள சிறந்தவங்களா வச்சுக்கணும், நம்ம ரொம்ப பெஸ்டா வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும், பெஸ்டா இருக்கணும். அப்படி நம்ம அந்த இடத்துல பெஸ்டா இல்லைன்னா பெஸ்டா இருக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணணுமோ அதை செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இருந்தது. அதனால நான் என்னுடைய சைல்ட்ஹுட், என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஹுட்ல இருந்தே நான் நிறைய காம்படிஷன் போய் கலந்துக்குவேன். எனக்கு ஜெயிக்கிறனோ இல்லையோ, பிரைஸ் கிடைக்குதோ இல்லையோ, என்னவோ எனக்கு தெரியாது. ஆனா நான் அங்க ஒரு போட்டின்னு ஒண்ணு நடக்குது, ஒரு காம்படிஷன் நடக்குதுன்னா அங்க நான் இருக்கணும். அங்க ஒரு ஸ்பீச் காம்படிஷன்னா நான் போய் பேசணும், ஒரு டான்ஸ் காம்படிஷன்னா நான் போய் டான்ஸ் பண்ணணும், சிங்கிங்னா சிங் பண்ணணும், எஸ்ஏ ரைட்டிங்னா நான் போய் எழுதணும், ஸ்போர்ட்ஸ்னா நான் போய் விளையாடணும். சோ எந்த ஒரு ஈவெண்ட் எங்க இருந்தாலும் நடந்தாலும் அங்க போயிட்டு என்னுடைய அந்த ஒரு பதிவு இருக்கணும், என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு அது ஒரு ஆர்வம். அது எப்படின்னா அது ஒரு இயற்கையா வந்தது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதனால நான் சிறிய வயதுல இருந்தே நிறைய போட்டிகள்ல நான் போய் கலந்துக்கிட்டேன். அப்படி ஒரு நாள் வந்து நிறைய போட்டிகள்ல வந்து நான் கலந்துக்கிட்டேன். ஆக்சுவலா ஐம் கிளாசிக்கல் டான்ஸர். சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு பரதநாட்டியம் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். சோ இப்படி ஒரு பயணம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுது ஒரு பேச்சு போட்டியில கலந்துக்கிற ஒரு சூழல் வந்தது. அந்த பேச்சு போட்டியில வந்து நிறைய மாவட்டத்தில இருந்து
நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க. நிறைய பேர் பேசினாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா ஆச்சு. எவ்ளோ நல்லா பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்பதான் நான் என்ன நினைச்சேன், நம்மளும் நல்லா பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த என்னோட 6த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்ப நான் போயிட்டு மொத நான் பேசின மேடை அதுதான். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் பெரிய மேடைகள்ல பேசினதில்ல. சின்ன சின்னதா அப்படியே ஸ்கூலோட முடிச்சிருவேன். என்னுடைய பெரிய மேடை அதுதான். போய் ஏறி நான் ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த தலைப்புல வந்து நான் ரொம்ப பேசும்போது, அந்த அரங்கு மாதிரி எனக்கு ஒரு கைத்தட்டல் வந்தது. அந்த கைத்தட்டல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு உற்சாகம் கொடுத்தது. ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி கொடுத்தது. சரி அத அப்படியே நம்ம தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்லாம் எனக்கு அந்த தருணத்துல வந்து தோணுச்சு. அப்போ மக்களினுடைய அந்த மக்களினுடைய அந்த ஒரு தாக்கம். அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா என்னுடைய தேவை அதுதான் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அப்பையில இருந்தே என்னுடைய பயணத்த வந்து மக்கள் சார்ந்து நான் வந்து என்ன வச்சுக்கிட்டேன். ஆக்சுவலா சொல்லப்போனா அந்த காம்படிஷன்ல எனக்கு பரிசு கிடைக்கல. நான் பேசினது நல்லா இருந்திருக்கலாம். நான் வந்து என்னுடைய அந்த ஒரு அவுட்புட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கலாம். ஆனா ஜட்ஜஸ் பார்ப்பாங்க இல்லையா? அந்த கான்செப்ட் ஓரியன்டட் அப்படி இப்படிலாம் பார்ப்பாங்க. ஆனா என்ன பொறுத்தவரைக்கும் எனக்கு அந்த போட்டியில கிடைச்ச பரிசு வந்து என்னன்னா, பார்வையாளர்களினுடைய கைத்தட்டு தான் எனக்கு பெரிய பரிசா இருந்தது. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் நெறைய மேடைகள் வந்து என்ன தேடி வந்துச்சு. நான் எதையும் தேடி போகல. அவங்களே வந்து என்ன வந்து 7த், 8த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிக்கும் பொழுதே, "பாப்பா நீ அன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா பேசுன. அதுல பரிசு கிடைக்கலன்னா என்ன அது போயிட்டு போது. ஆனா நீ ரொம்ப நல்லா பேசுன. நாளைக்கு இந்த தலைப்புல வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. நீங்க வந்து பேசுங்க." அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஸ்கூலிங்லயே வந்து நெறைய ஸ்டேஜ் வந்து என்ன தேடி வர ஆரம்பிச்சது. இதெல்லாம் நடக்கும்போது நான் எங்க இருந்தேன்னா, கரூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்தேன். இந்த 6த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து நான் திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நடந்த ஒரு விஷயம் இது. அப்ப நான் திருச்சியில தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் குளித்தலை, அப்புறமே கரூர்ல இருக்கும் பொழுது தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நெறைய நடக்க ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் நெறைய இடங்களுக்கு நான் போய் ஸ்டேஜ்ல போய் ஏறி பேசினேன். அதிலேயே நான் நெறைய பேர சந்திச்சேன். அப்ப மக்களோட வாழ்க்கை முறைகள், அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க பார்த்தது, ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு கேண்டிடேட் வந்து நிக்கிறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உலகம் என்ன? அ அப்படிங்கிற அந்த நெறைய விஷயங்கள் வந்து நான் கத்துக்கிட்டேன். எனக்கு வந்து பரிசுகள், வெற்றிகள் அப்படிங்கிறத தாண்டி, மக்களினுடைய படிப்பினை, அந்த மக்களினுடைய வாழ்க்கை முறைய வந்து தானாவே அது வந்து எனக்குள்ள ஒரு வெளிச்சத்த குடுத்தது. இதனை எல்லாம் வந்து இயல்பாகவே நான் இத நுகர்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து எனக்கு வந்துச்சு. அப்படி வரும்பொழுது, அப்ப நெறைய மேடைகள்ல பேசணும்னா, நம்ம நெறைய படிக்கணும் இல்லையா? நமக்கு நெறைய தெரிஞ்சாதான் நம்ம நெறைய பேச முடியும். அதுக்காக நெறைய புத்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். ரொம்ப நான் விரும்பி படிச்ச புத்தகம்லாம் வந்து பாரதியார் கவிதைகள், பாரதிதாசன் கவிதைகள், குறட்பா, திருக்குறள் இதனையெல்லாம் நான் அதிகமா படிச்சு, அதனையெல்லாம் கொட்டேஷனா நான் வந்து சின்ன சின்ன வயசுலயே ஸ்டேஜ்ல வந்து பேச ஆரம்பிச்சேன். என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம இப்போ ஒரு 7த் ஸ்டாண்டர்ட், 8த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறப்ப அது ஒரு சிறு பிள்ளை பேச்சாக இருந்தாலுமே, அந்த பேச்சிலேயே, அந்த மேடைகள்லயே இலக்கியங்கள படிப்பதற்கான ஒரு சூழலானது எனக்கு வந்துச்சு. சரி, அப்ப வந்து இந்த பாரதியாரோட எழுத்துக்கள், பாரதிதாசன் எழுத்துக்கள், திருக்குறள் இதெல்லாம் நான் சின்ன வயசுலயே ரொம்ப ஈர்க்கப்பட்டேன். எவ்வளவு அழகா பாரதியார் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்னு ரசிச்சு படிப்பேன். "மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நீ பயந்து கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் காரி உமிழ்ந்து விடு பாப்பா அப்படின்னு பாரதியார் எழுதியிருப்பாங்க. உனக்கிட்ட யாராவது பிரச்சனை பண்ணா நீ இப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை படிக்கும் போதே ஒரு உணர்ச்சி வந்தது. அதே மாதிரி பாரதிதாசனோட கவிதைகள்ல நான் ரொம்பவே ஈர்க்கப்பட்டேன். அந்த தூங்கும் புலியை பறை கொண்டு எழுப்புவோம், தூய தமிழரை தமிழ் கொண்டு எழுப்புவோம், தீங்குறு பகைவரை இவன் என்று விளக்குவோம், செந்தமிழ் உணர்ச்சி வேல் கொண்டு பாய்ச்சுவோம். தமிழ் உணர்ச்சிங்கிற ஒண்ணு இருந்தா போதும், நம் மொழியினுடைய உணர்ச்சி இருந்தா போதும், எதையும் ஜெயிக்கலாம். அந்த பாரதிதாசனுடைய வரிகள் அதனை எல்லாம் தமிழச்சியின் கத்தின்னு சொல்லிட்டு பாரதிதாசன் ஒரு படைப்பு ஒண்ணு எழுதியிருப்பாரு. அதெல்லாம் படிச்சு எனக்கு சிறு வயதில இருந்து இலக்கியம் பிடித்து போனது. அதனால பேச ஆரம்பிச்சதுனால லிட்ரேச்சர் வந்து அந்த பேசுறதுக்காக நான் படிக்க போயிட்டு ரொம்ப பிடிச்சது. அப்போ வந்து எனக்கு இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது சரி இவங்கெல்லாம் இப்படி எழுதுறாங்க, ஏன் நம்ம இப்படி எல்லாம் எழுதக்கூடாது, நமக்கு இப்படி எல்லாம் எழுத வராதா அப்படின்லாம் யோசிச்ச காலங்கள் உண்டு. ஆனா நான் என்னுடைய பள்ளி பருவத்துல நான் எதுவுமே எழுதல. நிறைய படிச்சேன். ஓ இப்படி எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரிதான் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் இது வந்து நான் ப்ரொஃபசர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவங்க வந்து டூ கிரேட்
யாரையுமே நம்ம வந்து அதிகம் கம்மின்னு சொல்லிட முடியாது இல்லையா? ஒரு பக்கம் பாரதியார், பாரதிதாசன், ஔவையார், திருவள்ளுவர், கம்பர் இவங்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஹை பீக்ல இருக்காங்கன்னா, அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தோம்னா இங்க கோல்ட்ரிட்ஜ், வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வொர்த், ஷேக்ஸ்பியர், கீட்ஸ், லார்ட் பைரன், ஜான் பைரன் இவங்க எல்லாருமே அவங்க ஒரு பீக். அவங்களுடைய எழுத்துக்கள் இது 2யுமே எனக்கு வந்து என் வாழ்க்கையில ரொம்ப இயல்பா வந்தது. அப்ப சின்ன வயசுலயே இந்த தமிழ் இலக்கியங்கள்லாம் படிச்சு படிச்சு எனக்கு இலக்கியங்கள் ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. அப்பையில இருந்து ஏதாவது ஒரு பயணத்துல ஏதாவது ஒரு சுண்டல் வாங்கி சாப்பிட்டா கூட அதுல கூட ஒரு பேப்பர்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அத கூட பிரிச்சு படிப்பேன். இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த ஒரு சுண்டல் இருக்கிற கவர்ல கூட ஒரு கதை இருக்கும். ஒரு கதை, ஓ பரவால்ல. அதுல கூட ஒரு செய்தி வந்து தெரிஞ்சுக்குவேன். அதுல கூட ஒரு ஜிகே இருக்கும். அது வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து உபயோகமா இருக்கும். அது எனக்கு முன்னாடி இருக்கிற மக்கள் கிட்ட அத பகிர்ந்துக்கிற ஒரு வாய்ப்பு வந்து இருக்கும். அப்ப இயல்பாவே அந்த படிக்கிற பழக்கம், இலக்கியங்கள படிக்கிற பழக்கம், அதுல வந்து ஆழ்ந்து போற, அத விரும்பி ஆர்வமா படிக்கிற பழக்கமானது பள்ளியில இருந்தே எனக்கு வந்துட்டதுனால, இலக்கியம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மேம். எப்படி சொல்றது? ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்கல்ல. அது இன்னொன்னு சொல்லணும்னா, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு போதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் என்னுடைய அதிகபட்ச ஒரு மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னுடைய அதிகபட்ச மகிழ்ச்சி இலக்கியம். அதனால எனக்கு இலக்கியங்கள் ரொம்ப பிடிச்சது மேம். Excellent, excellent, ma'am. Very, very nice. Right from 6th class, illama? Yes, 6th ma'am. class, yes, that's really nice. Excellent. So you're giving importance to the Tamil authors and the poets as well as to the English authors and the poets. That's really nice. Yes. இப்போ வந்துட்டு மேம் நீங்க வந்துட்டு ஒரு ரெக்கார்ட் ஹோல்டர் கூட இருக்கிறீங்க. Yes. 133 writers நீங்க எல்லாம் சேர்ந்துட்டு you have worked on 1330 stories. Yes. Yes. So how did this happen? 7 feet tall book and 7 words in Tirukural. What is all this about? If you could share all of this. 1330 Kurat Pas. If you could explain. In the idea, yaar Yes, ma'am. Yes. the idea na illana. So it happened. Okay, okay, ma'am. So it happens during Corona time. In Corona time, we have more time because everyone were in their house. They have more time, but and also they have more suffers. நிறைய கஷ்டங்கள் நிறைய இருந்தது. மக்கள் யாராலையும் வெளியே போக முடியல. அந்த தருணத்துல என் மனசுல உதிச்சதுதான் அகழ். எனக்கு வந்து நிறைய நேரம் இருந்தது. பள்ளி கல்லூரி எல்லாம் வந்து விடுமுறை விட்டுட்டாங்க. ஆனா எனக்குதான் இலக்கியம் எழுத்துனா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால நான் வந்து என்னோட எழுத்து பயணம் வந்து முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னாலும் அது ரொம்ப வலிமையானது அப்படின்னு சொல்ல போனா இந்த அகழ் ஆரம்பிக்கும் போதுதான். முத நான் வந்து சரி ரொம்ப நேரம் இருக்கு, இந்த நேரத்தை வீணாக்க கூடாது, ஏதாவது பயனா நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா நானே ஏதோ ஒரு தலைப்புல ஒரு கட்டுரை ஒண்ணு எழுதுவேன். முத நான் வந்து எழுதின கட்டுரை வந்து எங்க பெரம்பலூரை பத்தி நான் எழுதுறேன். சரி, இந்த பெரம்பலூர்ல என்னென்ன சிறப்புகள் இருக்கு, பெரம்பலூர்ல இருக்கிற தமிழ் அறிஞர்கள் யாரு, கோவில்கள் என்ன, அந்த வரலாற்று சம்பந்தமான அந்த பதிவுகள்லாம் பெரம்பலூர்ல என்னென்ன இருக்குன்னு நான் நேரடியாவே பயணம் செஞ்சு அதை பற்றி நான் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சேன். ஆன் தி ஹோல் தமிழ்நாடு கொரோனா வந்து ரொம்ப குறைவாக இருந்த மாநிலம் எதுன்னா பெரம்பலூர்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பெரம்பலூர்ல மக்கள் தொகை ரொம்ப குறைவு. மற்ற மாவட்டங்களை வந்து பார்க்கும் பொழுது பெரம்பலூர்ல மக்கள் தொகை ரொம்ப குறைவு. ரொம்ப சிறிய மாவட்டம் எது அப்படின்னா பெரம்பலூர் தான். அதனால எங்களுக்கு நிறைய நேரம் இருந்தது. இருந்தாலும் அரசாங்கத்தோட அந்த சட்டத்திட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நாங்க யாருமே எங்கேயுமே வெளியே போகல வரல. அதுக்காக பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது, நிறைய இருந்தது. ஆனா மற்ற மாவட்டத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் குறைவுதான். அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் நான் தான் முதல்ல எழுத ஆரம்பிச்சேன். சரி ஒரு தலைப்புல ஒரு கட்டுரை ஒண்ணு எழுதுவோன்ட்டு நான் அப்படிக்கே உட்காந்து கையில எழுதினேன். அப்படி எழுதும் போது சரி அந்த மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இதே நம்ம சூழ்நிலை நல்லா இருந்தா ஒரு மீட்டிங் போட்டு பேசலாம், ஆனா அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதனால இணையம் மூலமா நம்ம பண்ணா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பேசும்பொழுது அப்ப இணையம் மூலா ஒரு ஜூம் மீட்டிங்ல கூகுள் மீட்டிங்ல எல்லாரும் வந்து கலந்துகிட்டு பேசுறது அந்த டைம்ல ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அதனால ஏன் நம்ம ஒரு வெப்சைட் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு அந்த வெப்சைட்ல போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, எல்லாரும் நேரம் இருக்கும்போது அதை படிச்சுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் www.ahal.com அப்படின்ட்டு ஒரு வெப்சைட் வந்து ஒண்ணு உருவாக்கி அந்த வெப்சைட்ல நான் மட்டும்தான் ஒரு கட்டுரை எழுதி போஸ்ட் பண்ணேன். இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் பெரம்பலூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரம்பலூரின் பெருமைகள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல வந்து நான் ஒரு கட்டுரை நான் மட்டும்தான் முதல்ல எழுதினேன். அப்ப வந்து நான் வந்து போஸ்ட் பண்றேன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் இல்லையா? அப்ப அதுக்கு என்ன பேர் வச்சேன் அப்படின்னா அகழ். அகழ்னா டிக்கிங், தோண்டுவது. அகழ்னா தோண்டுவது. So each man have their own talent in them. அவங்களுக்குள்ள
ஒரு திறமையானது ஒழிஞ்சு இருக்கும். அந்த திறமைய கண்டுபிடிச்சு நம்ம அவங்க கையில குடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே, அந்த திறமைய வச்சு மக்கள் மகிழ்ச்சியா வாழ முடியும். மக்கள் வந்து வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப தேவையானது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, பணம், வேலை அது இத தாண்டி மகிழ்ச்சி. ஒரு மனிதன் மகிழ்ச்சியா இருந்தா மட்டும் தான் அந்த சூழல சமாளிக்க முடியும். அப்ப அந்த மகிழ்ச்சியை கொடுப்பது வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு மறைமுகமான அறிவு தான். அந்த ஹிடன் டேலண்ட் தான். அத வந்து நம்ம எடுத்து குடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்ததுனால, நான் அகழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சு ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணி நான் எழுதினேன். அது என்னோட Facebook, WhatsApp எல்லாத்துலயுமே நான் போடும் பொழுது, நான் வந்து அப்ப புரொஃபஸரா இருந்தேன் இல்லையா? அப்ப என்னுடைய மாணவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பார்ப்பாங்க. அப்ப வந்து, "மேம் நாங்களும் எழுதலாமா? நானும் ஒரு கட்டுரை எழுதி தரேன். நீங்க போஸ்ட் பண்ணுவீங்களா?" அப்படின்னு கேட்டாங்க. "தாராளமாப்பா எழுதி குடுங்க" அப்படி. "மேம் என்ன எழுதலாம்?" "உனக்கு என்ன தோணுதோ நீ எழுது" அப்படின்னு சொல்லுவேன். உடனே ஏதோ ஒரு தலைப்புல அவங்களும் எழுதி குடுப்பாங்க. அது கரெக்ஷன் பார்த்து, அது சரியான ப்ரூஃப் ரீடிங்லாம் பார்த்து, அதையும் நான் வந்து அகல் வெப்சைட்ல வந்து ஏத்துனோம். அப்புறம் இன்னொரு 3 பேர் வந்து, "மேம் நானும் எழுதலாமா?" "வாங்க, வாங்க எல்லாம் ஒண்ணா எழுதலாம். கொரோனா காலத்துல எல்லாருமே எழுதி படிக்கலாம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1, 2 ஆச்சு, 2, 3 ஆச்சு. அந்த 3ங்கிறது 10, 20, 30, 80, 100 அப்படின்ட்டு அதிகமாயிக்கிட்டே போகும்பொழுதுதான், நாங்க நெறைய போட்டிகள் வைக்க ஆரம்பிச்சோம். சரி இப்ப நம்ம ஒரு பெரிய குரூப்பா வந்துட்டோம். ஏன் நம்ம வந்து நமக்குள்ள ஒரு போட்டி மனப்பான்மை இருந்தா, போட்டி போட்டு படிப்பாங்க, நெறைய எழுதுவாங்க. அந்த வித்தியாசமான எழுத்துக்கள் வரும் அப்படின்னு நெறைய போட்டிகள் வச்சு உருவாக்குனது தான் அந்த 3 புத்தகங்கள். தி கேஜ் பேர்ட், தி ஸ்டோரி ஆஃப் டினைட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 80 எழுத்தாளர்கள வச்சு 3 புத்தகத்தையே நாங்க கொரோனா டைம்ல உருவாக்கியே முடிச்சுட்டோம். திரும்ப அதை எழுதி மாத்தி அப்படி வைக்கும் பொழுதுதான் அப்போ எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்ல போனா அப்ப மக்கள் எழுதுறத படிக்கிறத விரும்புறாங்க. அதோட அது அவங்களோட சொந்த படைப்பா இருக்கும் பொழுது விரும்புறாங்க. அதோட அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு எழுத்து வருது அப்படின்னு சொல்ல போனா அந்த எழுத்து அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது. நான் ஒரு எழுதிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு கான்பிடென்ட் வருது. அது அவங்களோட வாழ்க்கைய ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு உயர்த்துவதை நான் கண்கூடா பார்த்தேன். அப்பதான் நான் என்ன நினைச்சேன்னா, சரி இது நல்ல ஒரு வேவா இருக்கு. நல்ல ஒரு இம்பாக்ட்டா இருக்கு. இத வந்து நம்ம இன்னும் பெஸ்ட்டா கொண்டு போணும். அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுதுதான், சரி நம்ம ஏன் இத வந்து ஒரு இலக்கியத்துல இவங்க எல்லாரையுமே ஈடுபடுத்தக் கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது, சரி என்ன இலக்கியம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது, தமிழர்கள் எனக்குள்ள ஒரு கவலை இருக்கு. என்னன்னா, தமிழர்கள் வந்து அவங்களுடைய தாய்மொழியான தமிழ வந்து எந்த அளவு நேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா 100% நேசிக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பயன்பாடுலன்னு பார்க்கும்பொழுது அது ரொம்ப குறைவா இருக்கு. அப்ப அத கொண்டு வரணும். ஆங்கிலம் பேசலாம், ஹிந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம் என்ன மொழி வேணாலும் பேசலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். நானே ஒரு ஆங்கில பேராசிரியர் தான். ஏன்னா ஆங்கில பேராசிரியரா வந்த நோக்கமே என்னோட தமிழ் இலக்கியங்கள நான் மொழிபெயர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான். அப்போ எந்த மொழி வேணாலும் படிக்கலாம். அனைத்து மொழிகளும் இனிமை, அனைத்து மொழிகளும் பெருமை. ஆனா நம்ம தாய்மொழியை விட்டுறக்கூடாது இல்லையா? அப்ப எல்லாரையும் தாய்மொழி பக்கம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுனால தமிழ் இலக்கியத்துல இருக்கிற திருக்குறளை எடுத்தேன். திருக்குறள் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சாதி, மதம், இனம் இவங்க அதெல்லாம் இல்லாம இவங்களுக்கானது அவங்களுக்கானது அப்படிலாம் இல்லாம இந்த உலகத்தில் மனிதர்களாக வாழ்கின்ற அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒரு இலக்கியம் என்னன்னு சொல்லலாம் திருக்குறள். இந்த உலக மொழிகள் அனைத்திலும் இந்த திருக்குறளானது மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. நிறைய ஆய்வுகள் இப்ப கூட அமெரிக்காவின் சிகாகோ மாநாட்டுல திருக்குறள் மாநாடு வந்து நடந்தது. அதுல எத்தனை மொழிகள்ல வந்து திருக்குறள் அப்படியே அரங்கேறியது. ஏன் நம்ம இந்த திருக்குறளை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் இதன் மூலமா சேர்க்க கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுதுதான் ஒரே ஒரு விளம்பரம் கொடுத்தேன். 1330 குறட்பாஸ் இருக்கு இந்த திருக்குறள் இலக்கியத்துல. 1330 குறட்பாக்களுக்கும் 1330 கதை எழுதணும். அதுக்கு 133 எழுத்தாளர்கள் வரவேற்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரே ஒரு விளம்பரம் தான் கொடுத்தேன். எதுக்காக 133னா இந்த திருக்குறள்ல 3 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. 3 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல 133 சாப்டர் இருக்கு. அந்த 133 சாப்டர் ஒரு சாப்டர்ல 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுனால 133 பீப்புள்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சின்ன ஒரு விளம்பரம் தான் கொடுத்து ஒரு வாட்ஸ்அப் லிங்க் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணி விரும்புறவங்க இதுல இணைஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுதான். 133 பேர் தேவை. ஆனா வந்து இணைந்தது 250 பேருக்கு மேல வந்து இணைஞ்சிட்டாங்க. அப்ப உண்மையுமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பரவாயில்ல தமிழ் திருக்குறள் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப எத்தனை பேர் ஆசையா இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சாப்டர் செலக்ஷன் நடந்தது. சரி யார் யார் என்னென்ன சாப்டர் எல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சாப்டர் செலக்ஷன் எல்லாம் நடந்தது. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு பிடித்த அந்த சாப்டர் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அறிவுடைமை, கல்லாமை, கல்வி ஒருத்தரும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. சோ ஒரு சாப்டர்ல 10 குறட்பாட்ஸ் இருக்கும், 10 திருக்குறள் இருக்கும். என்னைக்குமே நான் பேசும்போது பிற
மொழி கலக்க மாட்டேன், என் தமிழ்ல மட்டும்தான் பேசுவேன். ஆனா இந்த காணொளி வந்து உலகம் முழுவதும் பார்ப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கும் புரியணுங்கிறதுக்காக தான் இடையில இடையில ஆங்கிலம் வருது அப்படிங்கறத இங்க நான் பதிவு பண்ணிக்கிறேன். அப்போ அந்த 10 குறட்பாஸ் இருக்கும் இல்லையா, 10 ஒரு சாப்டர்ல 10 குறள் இருக்கும். அப்ப அந்த 10 குறளுக்கு ஒரு குறளுக்கு ஒரு கதைன்னு 10 கதை ஒருத்தவங்க எழுதணும். அப்போ ஒருத்தவங்க மட்டும் 10 கதை எழுதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க இந்த வேலையை ஆரம்பிச்சோம். எல்லாரும் அதிகாரம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. எனக்கு வந்து சாப்டர் கிடைக்கும் 133 பேர் தான் இல்லையா. சோ அதுக்கு மேல இருந்தவங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க, ஐயோ எனக்கு கிடைக்கலையேன்னு. கவலைப்படாதீங்க, நிச்சயமா இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும், அதுல வந்து நீங்க கலந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எடுக்கிறவங்க எல்லாராலையும் நல்லா எழுதிட முடியாது இல்லையா. இப்ப எனக்கு ஆசை இருக்கலாம் நான் எழுதணும்னு, ஆனா நான் நல்லா எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா. அப்ப எல்லாருமே சாப்டர்ஸ் எடுத்தாங்க. இதுல 3rd சாப்டர் இருக்கு, 3rd செக்ஷன், இன்பத்து பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கும். அந்த இன்பத்து பால்ல வந்து காதலன் காதலி லவ்வர்ஸ்க்கு இடையில நடக்கிற அந்த உணர்வுகள், கணவன் மனைவி அவங்களுக்குள்ள நடக்கின்ற அந்த உணர்வுகள், இதனையெல்லாம் வந்து சின்ன பிள்ளைங்க கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லாம் எழுத முடியாது இல்லையா. அதனால அதை மட்டும் நாங்க கொடுக்கல யாருக்குமே. அதை மட்டும் நாங்க தேர்வு பண்ணி நாங்களே போய் தேடி தேடி கொடுத்தோம். ப்ரொஃபசர்ஸ் கொஞ்சம் நல்ல அனுபவமானவங்க கிட்ட கொடுத்து, ஐயா நீங்க தான் இதுக்கு நல்ல கதையெல்லாம் எழுதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து பெஸ்டான ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நாங்க வாங்கினோம். அப்புறம் கதைகள் எல்லாம் வந்தது, அதுல நிறைய கரெக்ஷன் இருந்தது. ஒரு சில கதைகள் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும், ஒரு சில கதைகள் படிக்கும் போது இது கதையா அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். அதுக்காக நம்ம அவங்களை வேணான்னு சொல்லிட முடியாது இல்லையா. சோ எந்தெந்த கதைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் சரியில்லையோ நான் அவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு, இந்த கதை கொஞ்சம் சரியில்லை, இந்த கதையெல்லாம் நீங்க மாத்துங்க, கவலையே பட வேணாம், எனக்கு கதை எழுத வரலையேன்னு கவலைப்பட வேணாம், நீங்க வந்ததே பெரிய மகிழ்ச்சி, இவ்வளவு ஆர்வமா வந்திருக்கிறதே மகிழ்ச்சி. இப்போ இருக்கிற இணையதளத்துல இளைஞர்கள் என்ன நான் ஃபேமஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னென்ன செய்யறாங்கன்னு நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். அந்த இளைஞர்களுக்கு மத்தியில நான் கதை எழுதுறேன்னு ஒரு இளைஞர் வர்றதை நம்ம முதல்ல பாராட்டணும் இல்லையா. அதனால நான் யாரையுமே வேணான்னு சொல்லவே இல்லை. இது கொஞ்சம் சரியில்லை, நீங்க முதல்ல இந்த குறட்பாவை படிச்சு இதோட அர்த்தத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க, அப்புறமா கதை எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய திருத்தங்கள், நிறைய மாற்றங்கள். அவ்வளவு சீக்கிரம் யாருடைய கதையையும் நாங்க ஏத்துக்கல. ஏன்னா அதை படிக்கணும், நல்லா இருக்கணும், அந்த குறளுடைய பொருள் கொஞ்சம் கூட மாறாம இருக்கணும். திருக்குறள் அப்படிங்கிறது தமிழின் பெருமை, தமிழர்களினுடைய பெருமை. அதுல ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப பொறுப்பா செய்யணும், கவனமா செய்யணும். விளையாட்டுத்தனமா நம்ம செஞ்சிடக்கூடாது. நமக்கு ஆசை இருக்குங்கிறதுக்காக நம்ம அதை சரியில்லாம செஞ்சிடக்கூடாது இல்லையா. அதனால திரும்ப திருத்தி மாத்தி இந்த கதை சரியில்லை, அந்த கதை சரியில்லை, இதெல்லாம் மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஆசிரியர் குழு ஒண்ணு வச்சு, ஐயா இந்த கதையை எடுத்துக்கலாமா, இது இப்படி இருக்கே, எப்படி நிறைய ஆலோசனைகள் எல்லாம் பண்ணி இறுதியா 1330 கதைகள்ல நாங்க முடிவு பண்ணிட்டோம். இதை வந்து எப்படி நாங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா அதே கொரோனா டைம்ல ஜனவரி 15, 2020 ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு இந்த 133 பேரு அவங்கவங்க வீட்லயே உட்காந்து 133 நிமிடம் அப்படின்னா 2.5 மணி நேரம் வரும். 133 நிமிடத்துல கையிலேயே அந்த கதையை ஒரு பக்க கதையா எழுதினாங்க. வீட்லயே இருந்து கையிலேயே எழுதி ஒரு குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சலுக்கு எல்லாருமே அனுப்பி ஆல் இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அவங்களும் உள்ள ஜாயின் பண்ணி எல்லாரும் எழுதுறத பார்த்து அந்த மெயில் ரிசீவ் ஆயிட்டே இருக்கும் 2.5 மணி நேரத்துக்குள்ள. சோ கரெக்டா வந்துச்சு, 133 ஃபைல்ஸ் ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தது. அப்புறம் அதையும் தாண்டி போச்சு, ஒரு சிலருக்கு பெண்டிங் இருக்கும், ஒரு சிலர் 2-3 தடவை அனுப்புவாங்க. சோ இப்படி எல்லாம் இந்த கலெக்ஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாண்டிச்சேரியின் ஆல் இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இதை உலக சாதனையா அங்கீகரிச்சு எங்களுக்கு உலக சாதனை சான்றிதழானது கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் நம்ம இந்த கதைகளை சிறப்பாக்கணும் இல்லையா. அப்புறம் கொரோனா சூழல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, அதனால நேரடியாவே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சோம். 133 பேரையுமே பெரம்பலூருக்கு வர சொன்னோம். 133 பேருமே வந்திருந்தாங்க. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாம கர்நாடகா மாநிலத்துல 3 எழுத்தாளர்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறாங்க. அதோட சிங்கப்பூர், மலேசியா இதுல இருந்தும் வந்தாங்க. ஆனா அவங்களால தொடர முடியல. அதுக்கப்புறம் எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு ஒரு பாராட்டு விழா வந்து பெரம்பலூர்ல வச்சோம். ஏன்னா அந்த கதைகள்ல இன்னும் மாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழல் இருந்தது. அப்ப அவங்களை ஒரு ஊக்கப்படுத்தணும் இல்லையா. அவங்களை ஒரு ஊக்கப்படுத்தி இன்னும் நீங்க சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ஒரு பாராட்டு விழா மாதிரி வச்சு எல்லாருக்கும் பரிசு பொருள்கள், மெடல், அப்புறம் அவங்களுடைய கதை எழுதின புக்ல 3 புத்தகம் மட்டும் போட்டு ஆளுக்கு ஒரு புத்தகம் கையில கொடுத்து ஒரு பாராட்டு விழா மாதிரி வச்சோம். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு தாண்டி பல எழுத்தாளர்கள் வந்து அந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்டு ஒரு பெரிய வெற்றி விழாவா அது இருந்தது. 133 பேரும் அன்னைக்கு சந்திச்சு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்ச்சியா வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க. அப்புறம் திரும்பவும் நாங்க வந்து 2வது ஆய்வு ஒண்ணு வச்சோம். ஏன்னா நம்ம படிக்கிறதே சரியா இருக்கும்னு சொல்லிட முடியாது. அப்புறம் திரும்ப நிறைய பிழைகள் மாத்தி கதைகள் மாத்தி இறுதியா 1330 குறட்பாக்களுக்கும் 1330 கதை உருவாக்கணும். இதுல இந்த 133 பேருங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருந்தாங்க.
ஒரு கட்டத்துல இல்ல என்னால கதை எழுத முடியல, எனக்கு கதை வரல, எனக்கு பதிலா இன்னொருத்தவங்க எழுதுனா நல்ல கதை வரும்னு பாதி பேர் போயிட்டாங்க. ஒரு சிலர் வந்து கதை நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாலும் நாங்க இப்படிதான் எழுதுவோம், மாத்த மாட்டோம், நான் என் இஷ்டத்துக்கு தான் எழுதுவேன்னு சொல்றதெல்லாம் ஏத்துக்க முடியாது இல்லையா? இல்லைங்கய்யா அப்படிலாம் கதையெல்லாம் எடுத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியும் பாதி பேர் போயிட்டாங்க. ஒரு சிலர் எனக்கு குடும்ப சூழல், என்னால முடியல, எழுத முடியல அப்படின்ட்டு பாதி பேர் போயிட்டாங்க. சோ இந்த 133 பேரை நாங்க கொண்டு வர்றதுக்கு அது ஒரு பெரிய பாடுன்னு கூட சொல்லலாம். போவாங்க, வருவாங்க, கஷ்டப்பட்டு அவங்கள 6 கதை எழுத வச்சிருப்போம். திடீர்னு போயிருவாங்க. நான் சொல்லுவேன், அதான் 6 கதை முடிச்சிட்டீங்களே, இன்னும் 4 கதை தானே இருக்கு, கவலைப்படாதீங்கன்னா, அவங்க ரீசனும் வேல்யூபிளான ரீசனா இருக்கும். இல்ல என்னுடைய சன் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும்போது எழுத முடியாதுன்ட்டு போயிடுவாங்க. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்புறம் திரும்ப திரும்ப புடிச்சு என்னை எல்லாம் பெரம்பலூர்ல பார்க்கும்போது திருக்குறள் கதை அக்கானே சொல்லுவாங்க. ஐயோ இந்த அக்காவா, இந்த அக்காவை பார்த்தா நம்மள கதை எழுத வச்சிரும், வாங்க ஓடிரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசின குழந்தைங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அப்பதான் எனக்கு சந்தோஷம். பரவாயில்ல, நம்மளை பத்தி இப்பதானே பேசுறாங்க, சந்தோஷம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி 133 பேர், அதுவும் எல்லாரும் ஒரே டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்ல, ஒரே இடத்தை சேர்ந்தவங்க இல்ல, ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட சேர்ந்த எழுத்தாளர்களும் இதுல இருக்கிறாங்க. ஒரு வழியா சேர்த்து 1330 கதைகளை உருவாக்கிட்டோம். சோ இந்த மாதிரி தொகுப்பு புத்தகம் எல்லாரும் பண்றாங்க. நிறைய பேர் 1000 பேரை வச்சு எழுதுறாங்க, 500 பேரை வச்சு எழுதுறாங்க. பட் வி ஷுட் பி டிஃபரெண்ட். நம்ம எல்லார்கிட்ட இருந்தும் கொஞ்சம் வேறுபாடா இருக்கணும்ல, கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருக்கணும், அதானே சாதனை. அப்பதான் நினைச்சேன், அப்ப இதோட முடிவு வந்து நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம், யாருமே செய்யாத ஒரு வேலையா இருக்கணும், எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப பெருமையா, அது மீன்ஸ் ஓ இப்படி பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய ஒண்ணா இருக்கணுமே அப்படின்னு யோசிச்சுதான் அப்போ இந்த புத்தகத்தை ஏன் மத்தவங்க மாதிரி சின்ன புத்தகமா போடணும், ஒரு பெரிய புத்தகமா போட்டா என்ன? திருக்குறள் இந்த உலகத்திலேயே மிக பெருமை வாய்ந்த ஒரு குறள். அப்போ அத பெரிய புத்தகமா போட்டா என்னன்னு யோசிக்கும் பொழுது, சரி எந்த அளவுல போடலாம்னு யோசிக்கும் பொழுது, திருக்குறள்ல 7 சீர் இருக்கும். 7 சீர்னா 7 வார்த்தைகள். ஒரு பாடல்ல 7 வார்த்தைகள் இருக்கும். அதை மையமா வச்சு நம்ம ஏன் 7 அடி உயரத்துக்கு புத்தகம் போடக்கூடாது? நம்மளை விட ஒரு மனிதனுடைய சராசரி உயரமே 6 அடி தான். நம்ம ஏன் 7 அடி உயரத்துக்கு புத்தகம் போடக்கூடாதுன்னு யோசிச்சேன். எங்க எழுத்தாளர்கள் கிட்ட பேசினேன். இதுக்கு ரொம்ப செலவாச்சு. கிட்டத்தட்ட அந்த 7 அடி புக் உருவாக்கவே 1,50,000 லட்சம் ரூபாய் செலவாச்சு. என்ன பண்றது இதுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எங்க எழுத்தாளர்கள் கிட்ட பேசினேன், இப்படி பண்ணலாமா? ஆனா எங்க எழுத்தாளர்கள் கிட்ட நான் சொல்லல 7 அடி உயரத்துக்கு வரப்போகுதுன்னு சொல்லல. உலகிலேயே பெரிய ஒரு திருக்குறள் புக்கை நம்ம உருவாக்க போறோம், இதுக்கு இவ்வளவு செலவாகும், நம்ம எல்லாரும் பகிர்ந்துக்கலாமா அப்படின்னு எங்க எழுத்தாளர்கள் கிட்ட கேட்டேன். அவங்க எல்லாரும் திருக்குறளுக்காக நாங்க என்ன வேணாலும் செய்வோம் அப்படின்ட்டு உடனே சம்மதிச்சு அதற்கான செலவை நாங்க எல்லாரும் பகிர்ந்துகிட்டதுனால எங்களுக்கு பொருளாதார பிரச்சனை வரல. நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த 1330 கதையையும் அந்த 7 அடி உயர தாள்ல அச்சு போட்டோம். இந்த தாள்ல கொண்டு வர்றதே பெரிய, அந்த டிசைனிங்கே பெரிய வேலையா இருந்தது. அதுல போய் டைப் பண்ணி அந்த பெரிய சைஸ்ல உட்காந்து அது உள்ள எல்லா கதையும் உள்ள கொண்டு வந்து அந்த சைஸ் வந்து கிளியரா தெரியணும் இல்லையா? இப்ப சின்ன பேப்பர்ல பிரிண்ட் போடும் போதே சில சமயம் கிளாரிட்டி இருக்காது. இப்ப பெரிய பேப்பர்ல பிரிண்ட் போடும் பொழுது அது கிளாரிட்டியா இருக்கணும், கொஞ்சம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி ரொம்ப பக்கங்கள் இருந்தாலும் தூக்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு ரொம்ப திட்டம் போட்டு ஒரு வழியா 7 அடி நீளம் வந்து 7 அடி, அகலம் வந்து 6 அடி. ஏன்னா அப்பதானே புத்தகம் மாதிரி இருக்கும். 7க்கு 7 போட்டா அது புத்தகம் மாதிரி இருக்காது. அப்ப 7, 6 அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு தாள்ல வந்து அதை போட்டு 7 அடி உயர புத்தகமா நாங்க உருவாக்கி அதை வந்து இதை தயாரிக்கிறதுலயே நாங்க நிறைய சவால் இது பார்த்தோம். இவ்வளவு பெரிய பேப்பரா, இவ்வளவு பெரிய தாளா, யார் இது போடுறாங்க, இது என்ன, நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சு அப்புறம் நான் சொல்லிட்டேன், அந்த பிரிண்ட் போட்ட அந்த பிரிண்டிங் பிரஸ் சொல்லிட்டேன், இதை பொறுத்து யார்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க, இதை கொஞ்சம் ரகசியமாவே செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி யார்கிட்டயுமே சொல்லாம அப்படியே பொத்தி பாதுகாப்பா வச்சு இந்த 7 அடி உயர தாளெல்லாம் நான் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வர்றதே எப்ப எடுத்துட்டு வரேன், நைட்டு தான் எடுத்துட்டு வருவேன். நானும் என்னுடைய கணவரும் போயிட்டு அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து வீட்டு ரூம்ல வச்சு பூட்டி ரொம்ப பாதுகாப்பா வச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் Facebookல போட்டுட்டேன், திருக்குறளுக்கான உலகின் மிகப்பெரிய 7 அடி உயர புத்தகம் அப்படின்னு Facebookல போடுறதும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அதுவும் எங்க எழுத்தாளர்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அம்மா நீ பெரிய புக் வரும்னு சொன்ன, ஆனா இவ்வளவு பெரிய புக் வரும்னு நாங்க நினைச்சு கூட பாக்கல அப்படின்னு அது 133 பேர் போட்டோவையும் வச்சுட்டேன். அப்படி இருக்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. Facebookல போட்டதுதான், போட்ட அடுத்த செகண்ட் தினமலர், தினத்தந்தி, தினகரன் எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்தும் வீட்டுக்கே வந்துட்டாங்க. சன் டிவி முதற்கொண்டு புதிய தலைமுறை எல்லா நியூஸ் சேனல்ஸுமே வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. எங்க வீடே கொஞ்ச நேரத்துல களை கட்டுச்சு. எங்க வீட்டுக்கு முன்னாடியே நான் அந்த 7 அடி புக்கு வச்சிருந்தேன். எல்லாரும் வந்து போட்டோ எடுத்தாங்க. எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லயும் அடுத்த நாளே வந்துருச்சு. சன் டிவில நியூஸா நிறைய டைம் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் எல்லா சேனல்ஸ்லயுமே வந்து எங்களுடைய இந்த 7 அடி புக்கு வந்து ரொம்ப
தமிழ்நாடு முழுக்க, தமிழ்நாடு தாண்டி எல்லா இடங்களையும் போய் சேர்ந்தது. எங்க 133 பேருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்க சரி நம்மளுடைய புக் இவ்வளவு பெரிய புக்ல வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தோஷம். இன்னொன்னு நம்ம திருக்குறள் இல்லையா, நம்ம மொழிக்கான திருக்குறள், நம்ம இலக்கியம், சரி நம்ம திருக்குறளுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு மன திருப்தி. இப்படி உருவானதுதான் இந்த 7 அடி உயரம் புத்தகம். சரி இதை நம்ம வெளியீடு பண்ணணும் இல்லையா, எங்க வெளியீடு பண்ணலாம்னு யோசிக்கும் பொழுதுதான் நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது. நிறைய பேரை போய் அப்ரோச் பண்ணோம், பார்த்தோம். இதுல பொலிட்டிக்கல் உள்ள வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவே ரொம்ப பார்த்து மூவ் பண்ணி கடைசியில தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் அவங்க கிட்ட போய் கேட்டோம். துணைவேந்தர் விசி சார் கிட்ட போயிட்டு, சார் இந்த மாதிரி இங்க வெளியீடு பண்ணணும்னு விரும்புறோம், நீங்க அனுமதி கொடுக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது, இது தமிழுக்கான ஒரு செயல்பாடு, இது செய்ய வேண்டியது எங்களுடைய கடமை, நிச்சயம் செஞ்சிடலாம், கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் அங்கதான் வந்து இந்த 7 feet புக்க துணைவேந்தர் அவர்கள், தமிழ் அறிஞர் சாலமன் பாப்பையா ஐயா அவர்களும் கலந்துகிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து தமிழ் வளர்ச்சித்துறை இயக்குனர் ஐயா, அப்புறம் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துல இருக்கிற எல்லா பேராசிரியர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து அந்த 7 அடி உயர புத்தகத்தை வெளியீடு பண்ணாங்க. எங்க 133 எழுத்தாளர்களும் அதுல கலந்துகிட்டாங்க. இப்போ அந்த 7 அடி உயர புத்தகம் தஞ்சை தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில பார்வைக்காக வச்சிருக்காங்க. நம்ம எப்ப வேணாலும் போய் அந்த புத்தகத்தை பார்க்கலாம். இப்ப பெரம்பலூர்ல இருந்து ஒரு பெரிய புத்தகத்தை உருவாக்கி தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துல போய் வச்சுட்டு வந்தாச்சு. அதுல இன்னும் பல பல்கலைக்கழகத்துல இருந்து எங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறாங்க, அங்கேயும் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இப்படி உருவானதுதான் இந்த 1330 கதைகளை உருவாக்கிய 133 எழுத்தாளர்களின் பயணம். இந்த வெற்றி எங்க 133 பேரால மட்டும்தான். நான் வந்து ஒரு வேலையாள், அவ்வளவுதான். பணம் வந்து எங்க எழுத்தாளர்கள் தான் கொடுத்தாங்க, கதை வந்து எங்க எழுத்தாளர்கள் தான் கொடுத்தாங்க, எல்லாமே எங்களோட ரைட்டர்ஸ். அவங்கள ஒருத்தவங்க போயிட்டாலும் எங்களுக்கு ஃபெயிலியர் தான். திரும்ப போய் தேடணும் ஆட்களை. அப்புறம் கடைசியா ஒரு வழியா எல்லாரையும் தக்க வச்சு எல்லாருக்கு ஏத்த மாதிரியும் பேசணும் இல்லையா. பெரிய ரைட்டர்ஸும் உள்ள இருக்காங்க, மொத எழுத வந்தவங்களும் உள்ள இருந்தாங்க, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க, ஒரு ஹோம் மேக்கர் இருந்தாங்க, ஒரு சிஎம்க்கு வந்து ஒரு மினிஸ்டர்ஸ், இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் லெவல்ல டச் இருக்கிறவங்களும் வந்தாங்க. அப்ப எல்லாருக்கும் ஏத்த மாதிரியும் நம்ம பேசி அவங்கள சமாளிச்சு கொண்டு வந்து ஒரு வழியா முடிச்சது. இந்த வெற்றிக்கு காரணம் எங்க எழுத்தாளர்கள் தான். நான் சும்மா அங்கங்க சுத்தி வேலைதான் பார்த்தேன், போய் ஓடி அப்படியே செஞ்சு பண்ணிட்டு, எங்க எழுத்தாளர்கள், எங்க 133 ரைட்டர்ஸ் இல்லைன்னா இந்த வெற்றி இல்ல. இதுதான் கதை. எங்க 7 feet உருவாக்கப்பட்ட கதை இதுதான் மேடம். எக்ஸலண்ட் மேம், வெரி நைஸ், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா அது வந்துட்டு சக்சஸ் ஆயிருக்கு. எஸ் மேம், எஸ். நீங்க வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டே வந்துட்டு டிவி, நியூஸ் பேப்பர், மீடியா எல்லாம் வந்துட்டாங்க நம்ம வீட்டுக்கு. தட் இஸ் யுவர் சக்சஸ். அண்ட் ஆல் ஆஃப் தி ரைட்டர்ஸ் உங்களோட எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு நல்லாவே ஸ்ட்ராங்கா நீங்க முன்னாடி வந்துட்டீங்க. தட்ஸ் வெரி நைஸ். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் மேம். Thank you மேடம், thank you. That's really nice. இப்போ மேம் வந்துட்டு உங்களோட இன்னொரு ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஒர்க்மா, that is your work called as the drizzle from the black cloud, the drizzle from the black cloud. If you can share that, what is this drizzle about the black cloud? Can you share that? Yes ma'am, that black cloud is me, and drizzles from that தூறல், சாரல். அந்த மழை வர்றதுக்கு முன்னாடி சாரல் வரும் இல்லையா, அப்போ எனக்கு வந்து நான் ப்ரொஃபஸர் ஆனதுக்கு அப்புறம், இட் மீன்ஸ் 2015லயே நான் ப்ரொஃபஸரா ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அப்படி ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு நிறைய இந்த வாழ்க்கை பற்றிய நிறைய எண்ண ஓட்டங்கள் எனக்குள்ள வந்துட்டே இருந்துச்சு. மக்கள் ஏன் இப்படி இருக்காங்க, மனிதர்களுக்குள்ள ஏன் இந்த திங்கிங் இருக்கு, ஏன் ஒரு சில மனிதர்கள் இப்படி இருக்காங்க, ஒரு சிலருக்கு ஏன் எண்ணம் இப்படி இருக்கு, என்ன இவங்க ரொம்ப அதிகமா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, இவங்க ஏன் எதுவுமே செய்யாம இப்படி சும்மா சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறாங்க, அவங்க ஏன் அவ்வளவு சுறுசுறுப்பா இருக்காங்க, இதன் மூலமா மக்களுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பார்வை எனக்குள்ள அதிகமாகும் பொழுது, தென்றல் வினோ அப்படிங்கிறது என்னுடைய புனை பெயர் மேடம். தென்றல் வினோ அப்படிங்கிறது புனை பெயர். தமிழுக்காக ரொம்ப வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தமிழச்சி அப்படிங்கிற வேர்டை நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். அப்ப என்னுடைய முகநூல் கணக்கு கூட இப்படிதான் இருக்கும். ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் வந்து தமிழச்சி தென்றல் வினோன்னு தான் இருக்கும். தென்றல் வினோவின் தத்துவங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளும் ஒரு கொட்டேஷன் எழுத ஆரம்பிச்சேன். ஒரு நாளும் ஒரு கொட்டேஷன், தன்னம்பிக்கையை பொறுத்து, வெற்றியை பொறுத்து,
தோல்வினா என்ன, இந்த மக்கள்ல இப்படி இருக்காங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோன்றிய அந்த சிந்தனைகள் ஒரு நாளைக்கும் ஒண்ணா எழுதி எழுதி நான் முகநூல், ஃபேஸ்புக் முதற்கொண்டு எல்லாத்துலயுமே நான் போடுவேன். அப்படி போட்டுட்டே இருக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட 200 நாட்களுக்கு மேல நான் இதை எழுதினேன் மேடம். ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணுன்னு 200 days நான் அப்படியே உட்காந்து கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் எழுதிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது, அப்புறம் என்ன சுத்தி இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர்ஸ், என்னோட வெல்விஷர்ஸ் எல்லாம் வந்து, உன்னுடைய இந்த தத்துவங்கள் நல்லா இருக்கு, இந்த கொட்டேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இது முக்கியமா யார்கிட்ட போகணும் அப்படின்னா மனிதர்கள், முக்கியமா யார்கிட்ட போகணும் அப்படின்னா குழந்தைங்க, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லவும் நான் வந்து அதை புக்கா மாத்த ஆரம்பிச்சேன். அந்த கொட்டேஷன்ஸ் வந்து நான் எப்படி எழுதியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல போனா வெறும் 4 lines 5 lines அவ்வளவுதான். 4 or 5 linesல ஒரு 200 daysக்கு மேல நான் தினைக்கும் எழுதினது அந்த ஒரு கொட்டேஷனை வச்சு ஒரு எஸ்ஸே. அது வந்து ஒரு ப்ரோஸ் ஒர்க். இதுல ஒரு கதை சொல்லியிருக்க மாட்டேன், அதுல எந்த ஒரு ரிசர்ச்சும் இருக்காது, எதுவும் இருக்காது, ஜஸ்ட் ப்ரோஸ் ஒர்க். லைக் பிரான்சிஸ் பேகன் வந்து ஒரு எஸ்ஏயிஸ்ட் இல்லையா, அந்த மாதிரி எனக்கு என்னுடைய முதல் எழுத்தை கட்டுரையா தான் வந்தது. அந்த கட்டுரை அப்ப அந்த மாதிரி 200 கொட்டேஷன்ஸ்க்கு 200 கட்டுரைகள் எழுதினேன். அப்ப அந்த கட்டுரைகள் வந்து பெரிய புத்தகமா வந்துச்சு, அது ஒரே புத்தகமா கொடுக்க முடியல. அதனால அதோடைய முதல் பாகம் மட்டும் நம்ம போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 25 கொட்டேஷனை மட்டும் தேர்வு பண்ணி அதுக்கு வந்து நான் அதை பற்றிய சிந்தனைகள், கட்டுரைகள் தொடர்ச்சியா இந்த உலகம் ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற என்னுடைய பார்வைகளை வந்து நான் முதல்ல தமிழ்ல எழுதி அதுக்குதான் கார்மேக சாரல்கள் அப்படின்னு தமிழ்ல பெயர் வச்சேன். கார்மேகம்னா கருமையான மேகம், கார் மேகத்தினுடைய சாரல்கள், மேகத்திலிருந்து வருகின்ற சாரல்கள். அப்ப இதுக்கு ஒரு தலைப்பு வைக்கணும் இல்லையா, அப்ப இது என்னுடைய சிந்தனை, நான் இதை யார்கிட்ட இருந்தும் எடுக்கல, மத்த ரைட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து எடுக்கல, அவங்கள நான் இன்ஸ்பயர் ஆகி நான் எழுதல, அவங்களுடைய ஒர்க்ல இருந்து நான் எடுக்கல, எனக்குள்ள இருந்து வந்தது. அப்ப என்னுடைய சிந்தனை, அப்ப நான் வந்து எனக்குன்னு ஒரு உருவம் வச்சுக்கணும் இல்லையா, அப்ப என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லும் போது சரி கார்மேக சாரல்கள் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கு அட்டை முதற்கொண்டு எல்லாமே நான் தான் தயார் பண்ணேன். அப்படி ஒரு முதல்ல 25 கட்டுரைகள் நான் வந்து தன்னம்பிக்கை கட்டுரைகளை எழுதினேன். அப்புறம் நம்ம ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபசர் இல்லையா, அதனால நான் அந்த கட்டுரைகளை வந்து அப்படியே நானே ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்து ட்ரிசில்ஸ் ஃப்ரம் த பிளாக் கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்து அந்த 2 புத்தகத்தையும் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டையும் ஒரே நேரத்திலேயே நான் வெளியீடு பண்ணேன். இது என்னுடைய முதல் புத்தகம். என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் புக், லைஃப்ல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் புக் எதுன்னு கேட்டா அந்த கார்மேக சாரல்கள் தான். நிறைய பேரால இது வாங்கப்பட்டு நிறைய பேர் வந்து இத எப்படி சொல்ல பிரிண்ட் போட போய்கிட்டே இருந்துச்சு, அந்த அளவு விரும்பி வாங்கினாங்க. இங்க பெரம்பலூர்ல செட்டிக்குளம் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல், அந்த ஸ்கூல்ல நடந்த ஆனுவல் டே, அந்த ஆண்டு விழாவுக்கு மாணவர்களுக்கு பரிசா கொடுக்கறதுக்கு என்னுடைய புத்தகத்தை வந்து கேட்டு வாங்கிட்டு போனாங்க. அப்படி உருவானதுதான் இந்த ட்ரிசில்ஸ் ஃப்ரம் த பிளாக் கிளவுட் மேம் கட்டுரை புத்தகம். Yes, dear ma'am, that's really wonderful. That's really excellent. இப்போ ma'am, black, அது கூட உங்க next work இல்லம்மா? Yes, what is this all about? The rainbow of thoughts. Yes, dear. Yes. So this is one of a combined book organized by one organization. I forgot that name. எனக்கு அந்த பேர் மறந்துருச்சு. எனக்கு என்கிட்ட வந்து இதுல வந்து நீங்க கலந்துக்கணும், இதுல நீங்க எழுதியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதோட கான்செப்ட் என்னன்னா ரெயின்போ ஆஃப் தாட்ஸ், 7 கலர்ஸ். அப்போ அந்த கலர்ஸ பத்தி நீங்க என்ன வேணா எழுதலாம், கதைகள், கவிதைகள், கட்டுரைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது வேணாலும் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட சொன்னாங்க. நான் வந்து எனக்கு எழுத முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யோசனை வரும்பொழுது சரி அவங்களுக்காக எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சரி என்ன கலர் யூஸ் பண்ணலாம், எந்த கலரை பத்தி எழுதலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன். அப்ப அந்த கிரீன், பிங்க், ஆரஞ்சு, வயலட் இது எல்லாமே எல்லாரும் எழுதுவாங்க. ஆனா எல்லாருமே எழுதுவதற்கு மறுப்பதற்கு ஒரு நிறம் என்னன்னு கேட்டா அது கருப்பு தான். கருப்பு அப்படிங்கிற அந்த நிறம் வந்து யாரும் டக்குன்னு எடுத்து அதை எழுதணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஆனா எனக்கு வந்து ஏன் நம்ம அந்த நிறத்தை பத்தி எழுதக்கூடாது அப்படி கேட்டேன், எந்தெந்த நிறத்தை பத்தி எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது எல்லாம் சொன்னாங்க இப்படியாவது எழுதியிருக்காங்க. நான் பிளாக் யாருமே எடுக்கல. அப்பதான் சரி நான் பிளாக்க பத்தி நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஒரே ஒரு கவிதை தான், அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-50 பேர் எழுதியிருப்பாங்க. அதுல நான் வந்து ஒரே ஒரு கவிதை, ஒரு 10 வரி கவிதை, சரி இங்கிலீஷ்ல தான் நான் எழுதேன். அது வந்து சரி எழுதி
கொடுத்து அவங்களும் அதை ஓகே ஆகி செலக்ட் ஆகி அந்த புக்ல பப்ளிஷ் ஆகி வந்துருச்சு. கருமை அப்படிங்கிற ஒரு நிறம், அந்த நிறத்தை வந்து நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்கலாம். இப்ப நான் கூட பிளாக் ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா? ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச நிறம் வந்து கருப்புன்னு கூட சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா மனிதர்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த ஆர்வம் காட்டாத ஒரு வண்ணம் அப்படின்னு சொல்ல போனா அத கருப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். எங்கெங்கெல்லாம் கருப்பு இருக்கும், அதிகமாக உழைக்கின்ற அந்த விவசாயிகளிடம் இருந்து வருகின்ற அந்த வியர்வை துளிகள் எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அங்க அவர்கள் கருப்பாக தானே இருப்பாங்க. ஏன் அவங்க அங்க பிளாக்கா இருக்காங்க? ஏன்னா அவங்க உழைக்கிறாங்க. தே ஒர்க்கிங் ஹார்ட் அண்டர் த சன். அந்த சூரிய வெயில கூட பார்க்காம, சூரிய ஒளிய கூட பார்க்காம டே அண்ட் நைட் அவங்க அங்க உழைக்கிறதுனாலதான் we can purchase that rice. அதனாலதானே நம்ம எல்லாத்தையுமே வாங்க முடியுது. So it's a color of farmer. விவசாயிகளினுடைய நிறம் வந்து என்னன்னா கருப்பு. இன்னொரு இடத்துல வந்து கருப்பு வந்து எங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல போனா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில திரும்பவும் இந்த நொடிகள் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு நொடி இருக்கும். திரும்பவும் இப்படி நடந்துடக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நொடி இருக்கும். அது எல்லார்கிட்ட இருந்தும் மறைஞ்சு போயிருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாது. அது எல்லாரோட மனசோட ஆழத்துல இருக்கும். ஆழத்துல போய் ஒளிஞ்சு இருக்கும். அந்த மனசோட ஆழத்துல ஒளிஞ்சு இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தினுடைய நிறமும் கருப்பா தானே இருக்கும். அப்ப மனிதர்களினுடைய அந்த உண்மை உணர்ச்சிகள் இருக்கக்கூடிய இடமும் வந்து கருப்பு தான். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை சேர்த்து அந்த ஒரு கருப்பு, அந்த பிளாக் அப்படிங்கிற அந்த போயத்தை நான் எழுதினேன் மேடம். சோ பிளாக் இஸ் எசென்ஷியல். ரொம்ப அது முக்கியம். எல்லாருமே நான் ரொம்ப அழகா இருக்கணும், நான் ரொம்ப கலரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. ரொம்ப சிவப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. இந்த கருப்பு சிவப்பு அப்படிங்கறது வந்து மக்கள் வாழ்கின்ற அந்த இடத்தை பொறுத்தும் அவங்க வாழ்கின்ற அந்த காலநிலையை பொறுத்தும் தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒர்க் எழுதியிருப்பாரு. அது எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ்ல வந்து போர்ஷியாவை வந்து நிறைய பேர் வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்காக வருவாங்க. அப்போ ஒரு கிங்கும் வந்து வருவாரு. எனக்கு அந்த கிங்கோட பேரு டக்குன்னு மறந்துருச்சு, சொன்னா சரியா சொல்லணும் இல்லையா? சோ ஒரு கிங் வந்து அந்த போர்ஷியாவை வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. அப்ப அந்த கிங் வந்து கருப்பா இருப்பாங்க, கருன்னு இருப்பாங்க. ஆனா போர்ஷியா அப்படி இல்ல, நல்ல ஒயிட்டா நல்ல ஃபேரா அழகா இருப்பாங்க. அதுக்கு அந்த கிங் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. போர்ஷியா, டோன்ட் திங்க் அபவுட் மை கலர், திஸ் இஸ் நாட் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, மை கலர் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த வெதர் ஆஃப் மை கண்ட்ரி. நான் எந்த இடத்துல இருக்கு, என்னுடைய இடத்துல அந்த சூரிய ஒளி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அதனால எங்க இடத்துல நானும் இல்லை, எல்லாருமே இந்த நிறத்துலதான் இருப்பாங்க. அதனால இந்த நிறத்தை வச்சு நீ என்ன மதிப்பிடாத, உன் மேல அதிகமான அன்பு வச்சிருப்பேன் அப்படின்னு அங்க கூட அந்த கிங் வந்து அந்த கருப்பு நிறத்துக்கான ஒரு விளக்கத்தை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. சோ இது வந்து மக்கள் கிட்ட பரவலாக இருக்கின்ற நிறம், ஆனால் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பாத ஒரு நிறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அப்படி இருந்த சிந்தனை தான் அதை இப்படியே மாத்திட்டாங்க. கருப்பா இருந்தாலும் கலையா இருக்குப்பா இந்த பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி மாத்திக்கிட்டாங்க. அது கூட சொல்லுவாங்க, அது என்ன கருப்பா இருந்தாலும், கருப்பும் ஒரு கலர் தானே, அதுவும் வந்து இயற்கையின் படைப்பு தானே, அதனை இருந்தாலும் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த கருத்துக்கள் நிறைய பதிச்சு. சொல்ல போனா நான் வாழ்க்கையில முதல்ல எழுதின ஒரு இங்கிலீஷ் போயம், ஃபர்ஸ்ட் எழுதுனது இங்கிலீஷ் எஸ்ஸே, அப்புறம் இங்கிலீஷ் போயம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ரிசர்ச் அந்த ஜும்பா லஹரி மேடமோட அதுல ஒரு ரிசர்ச்சும் பண்ணிருக்கேன். ஆனா ஒரு ஆத்மார்த்தமா எழுதின ஒரு கவிதை என்னன்னு கேட்டா இந்த பிளாக் சொல்லலாம் மேடம். Excellent, ma'am. That's really nice. Now I understand why you're given so many awards. Why the Tamil Nadu government has given you awards, why the other organizations have honored you for your good work. Thank you. It's really nice. இன்னொரு question, ma'am. இப்போ வந்துட்டு நீங்க உங்களுக்கு அவார்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தமிழ் செம்மல் அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு மேம். Several other awards. For example, you have got so many other awards like, if I could put all of that right, the Gandhi Adigal Award, N. Muthukumar Award, and Community Poet Sculpture Award, etc. etc. இப்போ வந்துட்டு மேம் உங்களுக்கு அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு, இவ்வளோ எப்படி ஃபீல் ஆகுது மேம்? நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணிட்டு how do you feel it? எஸ் மேம். ஸோ நான் மேரேஜ்க்கு முன்னாடி என்னோட லைஃப் வேற, மேரேஜ்க்கு அப்புறம் என்னோட லைஃப் வந்து அப்படியே மாறிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும். மேரேஜ்க்கு முன்னாடி என்னோட அப்பா எனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம், ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு. அப்பா நான் இந்த காம்படிஷன்ல போறேன்னா போலாம் அப்படிம்பாரு, கலந்துக்கணும் பண்ணலாம், அப்ப நான் அந்த ஃபங்க்ஷன் வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாம், என்ன பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். அப்பா வந்து ரொம்ப துணையா இருப்பாரு, எங்க போனாலும் கூட துணைக்கு வருவாரு.
அதுவும் அப்பா போலீஸ் அப்படிங்கறது எனக்கு ஒரு சாதாரணமாவே ஒரு பாதுகாப்பு வந்துருச்சு. ஓ போலீஸ்கார பொண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது அப்பவே எனக்கு வந்துச்சு. ஆனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் மேரேஜ் அப்பவே என்னுடைய கணவர்கிட்ட சொன்னேன். என் லைஃப் இப்படிதான், நான் இப்படிதான், நான் நிறைய சமூகம் சார்ந்த செயல்பாடுல ஈடுபடுவேன், நிறைய விஷயம் செய்வேன், நிறைய காம்படிஷன் போவேன், ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுவேன், என்னோட லைஃபே இப்படிதான், அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். சரிம்மா நீ இப்படி இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. மேரேஜ் முடிஞ்சு அப்புறம் குழந்தை பையன் எல்லாம் வந்தா அப்ப நம்ம ஃபேமிலியையும் பார்க்கணும் இல்லையா? அதனால பையனையும் பார்த்துட்டு அவனா கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் திரும்பவும் நான் என் லைஃப் ஜேர்னி ஆரம்பிச்சேன். அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுது எங்க வீட்டுல ஒரு பயம். என்னடா நம்ம வீட்டுல இருந்து ஒரு பொண்ணு இப்படி சமூகம் சார்ந்து செயல்படுறேன்னு போகுதே, நிறைய ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்றேன்னு போகுது, எதுவும் பிரச்சனை வந்துருமோ, இதோட பாதுகாப்புக்கு எதுவும் பிரச்சனை வந்துருமோ, போற இடத்துல பாதுகாப்பு இருக்குமோ இருக்காதோ அப்படிங்கிற ஒரு கவலை என்னுடைய வீட்டுல ரொம்ப வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, அதிகமா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா இந்த சமூகத்தை பற்றிய ஒரு பயம் எங்க வீட்டுல நிறையவே இருந்தது. அதனால எனக்கு எதுக்குமே பர்மிஷன் கிடைக்கல. போகக்கூடாது, செய்யக்கூடாது, பண்ணக்கூடாது, இல்ல வேண்டாமா விட்டுரு, வேண்டாம், நீ படி, எக்ஸாம் எழுது, கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போ, நம்ம லைஃப் பாத்துக்குவோம், நம்ம வீட பாத்துக்குவோம் அப்படின்னு எவ்வளவோ சொன்னாங்க. நானும் சரி இவங்க அப்பெல்லாம் நம்ம ரொம்ப சின்ன பிள்ளை தானே, 2021 நமக்கு எதுவும் தெரியாது. அப்பவே மேரேஜ் பண்ணியாச்சு. பிஎட் முடிச்சதுமே அப்பா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. சோ அப்ப எதுவுமே தெரியாது. அப்ப சரி ஓகே அப்ப அப்படிதான் இருக்கும் போல அப்படின்னு இருந்தாலும் என்னால என்ன மாத்திக்க முடியல. நோ, ஐ ஷுட் ஒர்க் ஃபார் சொசைட்டி, ஐ ஷுட் கோ டு சொசைட்டி, நான் கண்டிப்பா போகணும். வினு நீ எப்படி எல்லாம் இருந்த, நீ ஏன் இப்ப இப்படி மாறிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள நிறைய கேள்விகள் என்ன சாதாரணமா இருக்க விடல. அப்ப நான் எவ்வளவு தூரம் கேட்டேன், இல்லப்பா நான் போறேன், ஒரு பட்டிமன்றம் ஒரு டிபேட்க்கு என்ன பேச கூப்பிடுறாங்க நான் போறேன், இங்க ஒரு கெஸ்ட் ஸ்பீச் கூப்பிடுறாங்க நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சரி ஒரு சிலதுக்கு அனுப்புவாங்க, ஒரு சிலதுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. அப்புறம் நேரம் போக போக நிறைய ஃபைட் வீட்டுல வர ஆரம்பிச்சது. அவங்க போக கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, நான் போயேதான் தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நான் தான் முன்னாடியே கேட்டேன்ல, நீங்க சரின்னு சொன்னீங்க, இப்ப ஏன் போக கூடாதுன்னு சொல்றீங்கன்னா, இல்லப்பா சேஃப்டி இல்ல, இப்ப ரொம்ப மோசமா இருக்கு சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொல்லுவேன், சேஃப்டி இல்லைன்னா நீங்க துணைக்கு வாங்க, அதுக்காக நீங்க பெண்களையே வெளியே போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டா எப்படி, அதுக்காக அவங்க செய்யக்கூடாதா, எதுவுமே வெளியே பண்ணக்கூடாதா, அப்போ இந்த சொசைட்டிக்கு பயந்துகிட்டு பெண்கள் உள்ளேயே இருக்கணுமா, அப்ப இந்த சொசைட்டி எப்ப மாறும், எப்படி மாத்துறது, அவங்க சரியானா இவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நிறைய எங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சேன். அப்பதான் சொன்னாங்க, உன்னுடைய பேச்சு திறமை என்கிட்ட காமிச்சா ஒன்னா ஆக போறது இல்ல, எனக்கு இந்த சமூகத்தை பத்தி பயமா இருக்கு, உங்க அப்பா உன்னை என்ன நம்பி கொடுத்துருக்காரு, நான் உன்னை பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும், உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது, அதனால வேணான்னு சொல்லி எந்த ஒரு இதுவும் வராம நிறைய சண்டையெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு ஒரு கட்டத்துல நான் போய் தான் தீர்வேன், நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கோங்க, நீங்க வீடை எதிர்த்துக்கிட்டு தான் நான் எல்லா விஷயத்தையுமே செஞ்சேன். ரொம்ப எதிர்ப்பு, ரொம்ப ரொம்ப எதிர்ப்பு. ஒரு டைமும் நான் ஃபங்க்ஷனுக்காக வீட்டை விட்டு போகும்போது நான் சந்தோஷமா போனதே இல்லை. அவ்வளவு அப்படியே ரொம்ப ஒரு கண்ணீரோட நான் போய் தான் தீருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போவேன். போய் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு ஸ்கூலுக்கு தான் போவேன். ஒரு ஸ்கூல்ல போயிட்டு அங்க இருக்கிற 68 ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய காம்படிஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவேன். அது பேச்சு போட்டி, கவிதை போட்டி, கட்டுரை போட்டி, அது எல்லாமே என்னுடைய சொந்த செலவு தான். இப்ப எனக்கு சேலரி கிரெடிட் ஆச்சுன்னா நான் ஒரு 5,000 எடுத்து வச்சுக்குவேன். நான் 5,000 கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுப்பேன். 3 months ஒன்ஸ் தான் நான் ப்ரோக்ராம் வைப்பேன். அப்ப அந்த 3 monthsக்கு 5,000 சேர்க்கறது ரொம்ப கஷ்டமா இல்ல. அப்ப நானே அதை சேர்த்து வச்சு அதுலயே நான் சர்டிபிகேட், மெடல், பிரைஸ் எல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்கூல்ல போயிட்டு நான் காம்படிஷன் நடத்திட்டு வந்தேன். நானும் அந்த ஸ்கூல்ஸ்ல டிமாண்ட் எதுவும் வைக்க மாட்டேன். எனக்கு தேவை பிள்ளைங்க தமிழ் படிக்கணும், பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சின்ன 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 விஷயமா ஆரம்பிச்சது. இந்த பக்கம் சமூகத்துல நல்ல ஒரு நேம் வர ஆரம்பிச்சுது. வினோதினியா, ஆமா ஆமா அந்த பொண்ணு ஒரு காம்படிஷன் நடத்துச்சு, என் புள்ள அதுல கலந்துகிட்டு ஒரு கவிதை படிச்சு ஒரு பிரைஸ் ஒண்ணு வாங்குச்சுன்னு ஒரு பேரண்ட் பேசுறது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருந்தது. அதுதானே நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம அப்படித்தானே இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வெளியே எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வந்தாலும் வீட்டுல நிறைய பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சது. இல்ல நீ போக கூடாது, நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு ரொம்ப பிரச்சனை எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ரொம்ப சண்டை வீட்டை விட்டே நான் போற ஒரு சூழல்லாம் ஆனாலும் என்னைக்கு நமக்கு திருமணமாகி நமக்குன்னு ஒரு குழந்தை வந்துருச்சோ அன்னையில இருந்து நம்ம வாழ்க்கை நமக்கானது மட்டும் இல்ல, அந்த குழந்தைக்கானது. அந்த குழந்தைய நம்ம யோசிக்கணும். இனி நான் எனக்காக வாழ முடியாது, என்னுடைய கணவர் அவருக்காக வாழ முடியாது, இனி நாங்க எங்க குழந்தைங்களுக்காக வாழ்ந்தாகணும் அப்படின்னு யோசிச்சு என்னடா பண்றது, இவங்களும் அனுமதி கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்ம பிள்ளையையும் விட்டுட்டு போக முடியல, என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சு என் பிள்ளைக்காக என்ன நான் மாத்திக்கிட்டேன். சரி போ, இப்ப என்ன போக கூடாது அவ்வளவுதானே, நான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் எங்கேயும் போல. அதுக்கு ரீசன் என்னோட சன்
ஏன்னா என்ன வந்து நீ இருந்தா நீ வீட்டுலதான் இருக்கணும், இல்லைன்னா நீ இருக்கக்கூடாது, வேண்டாம், நீ இப்படி பண்ணும் போது எனக்கு பயமா இருக்கு. உங்க அப்பா ஏதாவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நான் என்ன சொல்வேன்? உன்னை நான் பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும், நீ போவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவோ பிரச்சனை வரும்பொழுது சரி. இப்ப ஆனா என் பிள்ளை விட்டுட்டு நான் போக முடியாது, இல்ல என் சன்னை விட்டு போக முடியாது. சரி, ஐ எம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மை சன். என்னுடைய அப்பா அம்மா ரெஸ்பான்சிபிளா இருந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு நான் நல்லா இருக்கேன். நாளைக்கு என் பையன் நல்லா இருக்கணும்னா நானும் என் கணவர் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன நான் போக கூடாது அவ்வளவுதானே, நான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகல. எனக்கு நிறைய அன்னைக்குன்னு பார்த்துதான் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆஃபர் வந்து நான் வந்து இல்லைங்க வரக்கூடிய சூழல்ல இல்ல, அடுத்த ப்ரோக்ராம்ல பாத்துக்கலாம் நிறைய கேன்சல் பண்ணி இப்ப நான் போக கூடாது அவ்வளவுதானே, நான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னையில இருந்து நான் போக ஆரம்பிக்கலையோ அன்னையில இருந்து ஐ ஜஸ்ட் கிரைங் கிரைங் கிரைங். வீட்டுல அழுதுகிட்டே இருப்பேன், 3 வேளை நான் சாப்பிட மாட்டேன், எதுவுமே ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு அழுக்கான ஒரு நைட்டி ஒண்ணு போட்டுக்கிட்டு தாலி மட்டும் தான் இருக்கும், எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு அப்படியே கொண்டு போட்டு நான் எப்படி இருந்தா உங்களுக்கு என்ன, உங்களுக்கு வந்து நான் போக கூடாது அவ்வளவுதானே, நான் வீட்டுல எப்படி வேணாலும் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 வேளை சாப்பிடல, எதுவுமே பண்ணல, ஒரு சிரிக்கல, எதுலயுமே நான் ஈடுபடவே இல்லை. என்னை எங்க கூப்பிட்டாலும் நான் வரமாட்டேன்றேன், நான் வரமாட்டேன், உங்களுக்கு தேவை நான் வெளியே போக கூடாது அவ்வளவுதானே, நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு போராட்டம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு தர்ணா போராட்டம் மாதிரி எதுவுமே நான் பண்ணல. என் பையனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, அப்ப ரொம்ப சின்ன பையன், அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் ஏதோ சண்டைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அப்ப என் பையன் வந்து அம்மா எனக்காக சாப்பிடுமா அப்படின்னு வந்து ஊட்டி விடுவான். ஐயோ அவனுக்காக, அவனை நம்ம சந்தோஷமா வச்சுக்கணும்ல, நம்ம இருக்கிறதே அவனுக்காக. சரிடா நான் அவன் ஊட்டி விடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவனுக்காக அவன் முன்னாடி மட்டும் சாப்பிட்டு நான் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி இருந்துருவேன். சோ வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு போராட்டம் நடத்தி அது பெரிய லெவல்ல போயிட்டு நான் சாப்பிடவே இல்லவும் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்த் இஷ்யூ ஆகி நான் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து ரொம்ப அது ரெக்கவர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழலுக்கு வந்து அப்புறம் என் கணவர் இப்போ உனக்கு என்னதான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் வெளியே போகணும், நான் காம்படிஷன் நடத்துவேன், ஒரு சமூகம் சார்ந்து செயல்படுவேன், இதுதான் நான். என்ன 25 வருஷமா நம்ம அப்படிதான் வளர்ந்துருக்கோம், 20 வருஷமா அப்படிதான் வளர்ந்துருக்கோம். என்ன திடீர்னு மாறுன்னு சொன்னா நான் எப்படி மாறுவேன்? உங்களுக்கு இந்த ஆட்டிடியூட் பிடிக்காதுன்னா நம்ம மேரேஜ் பண்ணிருக்கோம்னு அவசியம் இல்லையே, எனக்கு ஏத்த மாதிரி நான் பார்த்திருப்பேன், உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க பார்த்திருக்கலாமே, நான் போகணும், நான் செய்யணும், இதுதான் நான், இல்லைன்னா நான் இப்படியேதான் இருப்பேன், இதுதான் இல்லைன்னா இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமே நடக்கும்போது சரி இப்ப என்ன செய்யணும் அவ்வளவுதானே, செஞ்சுக்கோ போ. உடனே ஒரு பர்மிஷன் வந்துருச்சு, இப்ப என்ன போகணுமா போ, ப்ரோக்ராம் போ, என்ன இது பண்ணுமா பண்ணு, எங்க போகணுமா இங்கே போகணுமா எங்க வேணாலும் போ, ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் பாத்துக்கோ, நான் சொன்ன மாதிரி நீ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில சிக்கிறியா இல்லையான்னு மட்டும் பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்னப்பா இது பர்மிஷனும் கொடுத்துட்டு இப்படியும் சொன்னா அவங்க தானே நமக்கு பாதுகாப்பா வரணும், அவங்க தானே எதுவா இருந்தாலும் வந்து நிக்கணும், நீ போ எங்களையோ போய் எப்படியோ பிரச்சனை இல்லாம இருந்தா சரிதான், பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு வரும்போது நீ என்கிட்டதான் வந்து நிப்பேன், அப்ப நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான எனக்கு ஒரு பர்மிஷன் எனக்கு கிடைச்சது. சரி பர்மிஷன் கிடைச்சது, இந்த பர்மிஷனுக்கு நின்னதுக்கு காரணமே பையன்தான். பையங்கிற ஒண்ணு இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல நமக்கு அதுக்காக நிக்கணுங்கிற அவசியமே இல்ல, நீ என்ன சொல்றத அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேலையை போயிருக்கலாம். பட் எப்போ நமக்கு ஒரு பிள்ளைங்க வந்துட்டாங்களோ அவர் லைஃப் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் அவர் சைல்டு, இது எல்லா பேரண்ட்டும் கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் வந்து என்னுடைய கணவரும் வந்து எனக்கு ஓகே சொன்னதுக்கு காரணமும் பையன்தான். இவ இப்படியே இருந்தா நம்ம பையன் ரொம்ப ஃபீல் ஆகுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் கொடுத்து, ஒரு வெறுப்போட தான், ஒரு அனுமதி இல்லாம தான் நான் வெளியே போய் நிறைய விஷயங்களை செஞ்சு அப்படியே இருக்கும்பொழுது வீட்டுல சந்தோஷமே இருக்காது. அப்படி இருக்கும்போது ஆனா எனக்கு வெளியே நல்ல பேர், என்னோட கணவரை கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க, வினோதினி உன்னுடைய மனைவி தானப்பா, ஆமா அவங்க அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு காம்படிஷன் வச்சாங்க, என் புள்ள அப்பையில இருந்து ஒரு 10 திருக்குறள் படிச்சிருக்கா, பரவாயில்ல உன்னுடைய மனைவி நல்ல விஷயம் செய்யறாங்க அப்படின்னு என் கணவரை கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்லும் பொழுது என் கணவருக்கு ஒரு சந்தோஷம், ஓ அப்ப இவன் நல்ல விஷயம் தான் செய்யறாளோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு திங்கிங் வந்தாலும் வீட்டுல பிரச்சனை தான், அப்படியே சண்டையோடயே போய்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு எனக்கு பெரம்பலூர் கலெக்டர் ஆபீஸ்ல இருந்து ஒரு போன் வந்துச்சு. போன் வந்து இந்த மாதிரி பெண்கள் தினத்தை முன்னிட்டு நாங்க ஒரு 12 பேருக்கு அவார்ட் கொடுக்குறோம், உங்களை வந்து தமிழ் மற்றும் கலை இலக்கிய துறையில நீங்க பெரம்பலூர்ல சிறப்பா செயல்படுறத நாங்க பாத்துக்கிட்டே வந்தோம், அதனால பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் சாதனை பெண் அப்படிங்கிற ஒரு விருதுக்கு உங்களை நாங்க தேர்வு பண்ணியிருக்கோம், நாளைக்கு கலெக்டர் மேடம் 12 பேருக்கு விருது கொடுக்குறாங்க, அதுல நீங்களும் ஒருத்தவங்க, அவசியம் வந்துருங்க அப்படின்னு கலெக்டர் ஆபீஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது. அந்த தருணம் ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு தருணம், என்னால தருணத்தை மறக்கவே முடியாது. எங்க எப்படி சொல்றது, இத சொல்றதுக்கு என்னுடைய கணவர் அப்ப வீட்டுல பக்கத்துல இல்ல, அப்போ வந்து எங்கேயோ ஸ்கூல் சம்பந்தமா எங்கேயோ வெளியே போயிருந்தாங்க.
அவங்க வரல. அவங்க கிட்ட சொல்லவே முடியல. இல்ல நான் வந்து இந்த மாதிரி அவார்டு வாங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லவும் முடியல. போன்ல கான்டாக்ட் பண்ற தூரம் கூட அவங்க இல்ல. இப்ப சொல்ல முடியல. வீட்டுல என்னோட மாமியார் மட்டும்தான். அவங்களுக்கு தெரியாது இதை பொறுத்து. அவங்க அந்த காலத்து ஆளு. அவங்களுக்கு இதை பொறுத்து புரியாது. நான் வந்து அப்படியே அப்ப வந்த என் கண்ணுல இருந்து வந்த அந்த ஒரு சொட்டு கண்ணீர் தான் என்னுடைய வெற்றி துளியா எனக்கு இருந்தது. அப்புறம் அடுத்த நாள் போனேன். அந்த ஃபங்க்ஷனை என்னால மறக்கவே முடியாது. மருத்துவத்துறை, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இயற்கை விவசாயத்துறை, இந்த மாதிரி நிறைய துறையில வந்து 12 பெண்களை தேர்ந்தெடுத்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்களாம் பெரிய பெரிய ஆளுமைகளா இருந்தாங்க. அப்ப ஐ எம் ஜஸ்ட் 23, அப்போ 23 ஆர் 24 இருப்பேன். அவங்களோட சேர்ந்து so the successful women of Perambalur for the department Tamil and literary culture is goes to S Vinodini அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் அந்த மேடையில ஏறி அந்த அரங்கமே அதிர்ந்து கைத்தட்டலோட நான் அந்த வாங்கின என்னுடைய முதல் விருது என் வாழ்க்கையவே மாத்துச்சு. என்னால அது மறக்கவே முடியாது. அப்படியே அந்த அவார்டு என்னதான் இருந்தாலும் ஸ்டேஜ்ல நம்ம ரொம்ப கண்ட்ரோலா இருக்கணும் இல்லையா? அப்படியே சிரிச்சுட்டே வாங்கிட்டு போட்டோக்கு எல்லாம் போஸ்ட் கொடுத்துட்டு போய் ஒரு ரூம்ல உட்காந்து தேம்பி அழுதேன். அது யாருக்குமே இதுவரை இங்க வரைக்கும் சொன்னதில்லை. அப்புறம் என் கணவர்கிட்ட தான் வந்து சொன்னேன். அப்புறம் அடுத்த நாள் தான் என்னுடைய கணவர் வந்ததும் அவங்க கிட்ட கொடுத்தேன். கலெக்டர் அவங்களுக்கு நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நியூஸ் போயிடுச்சு எப்படியோ. உன்னோட ஒய்ஃப் வந்து கலெக்டர் கிட்ட அவார்டு வாங்குறாடா, இந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல் விமன் ஆஃப் பெரம்பலூர்னு சொல்லும்போது அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு முன்னாடியே அவங்க பார்த்து ரசிச்சு வீட்டுக்குள்ள வந்து என்ன அவங்க பார்த்த அந்த பார்வையை நான் மறக்கவே மாட்டேன். அப்படியே ஒரு பெருமிதமான ஒரு பார்வை. நானும் ஒரு பார்வை பார்த்தேன். ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பார்வை பார்த்தேன். என் வாழ்க்கையில என்னுடைய கணவர் எனக்கு முத சொன்ன வாழ்த்து அதுதான். அது முன்னாடி வரைக்கும் என்னைக்கும் வாழ்த்து சொன்னதே இல்ல. வாழ்த்துக்கள். எவ்வளவு அவார்டு வாங்கினேன், எவ்வளவு புக்கு போட்டேன், எதுக்கும் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னுடைய கணவர் நான் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கல. இந்த சமூகத்தை பற்றிய ஒரு பயம். எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம தனியா நம்ம துணைக்கு போக முடியாது. இவ தனியா இருக்கா, பெண்கள் இப்ப எவ்வளவு பாடுபடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் பாக்குறோம். எங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் மனைவிக்கு வந்துருமோங்கிற பயம் தானே தவிர வேற எதுவும் இல்ல. அப்பையில இருந்து எங்க வீட்டுல பச்சை கொடிதாங்க. எதுவுமே அப்பையில இருந்து எங்க வீட்டுல என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணி வெற்றி திலகம் விட்டு அனுப்புவாங்க. போ நல்லா பண்ணு, நல்ல விஷயம் தானே பண்ற, இனிமே உனக்கு பிரச்சனை இல்லை. அப்போ ஒரு பிரச்சனைக்குரியதாக இருந்த என்னுடைய வாழ்க்கைய ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒண்ணா மாத்தி, என்னுடைய கனவுகளுக்கு தடையாக இருந்த ஒரு வாழ்க்கைய ஒரு பச்சை கொடி காமிச்சு என்ன எல்லாம் ஊக்கப்படுத்தி, அப்பையில இருந்து என்னுடைய கணவர் வந்து செலவுக்கு எல்லாம் காசு கொடுப்பாரு. இந்த ஃபங்க்ஷன் வைக்கிறியா, இந்த என்னுடைய செலவு, பிள்ளைங்களுக்கு இன்னும் ஏதாவது பேனா ஏதாவது வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒட்டு மொத்தமா எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்சதுக்கு பெரிய காரணம் அந்த ஒரு விருது தான். அது வந்து மறக்கவே முடியாது. அப்பையில இருந்து எனக்கு ரொம்ப எங்க வீட்டுல ரொம்ப சப்போர்ட். எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அது பெரம்பலூர்ல இருக்கிற எல்லா இலக்கியவாதிகள், சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் எல்லாருமே என்ன ரொம்ப வரவேற்றாங்க. சரி பரவாயில்ல, இந்த வயசுல இந்த பொண்ணு இவ்வளவு நல்ல விஷயம் பண்ணுதே, அதுவும் சொந்த செலவுல பண்ணுதே, யாரு இப்படி எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு, அதோட சம்பளத்தை எடுத்தே பண்ணுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல ஒரு வரவேற்பு இருந்து, அப்புறம் தொடர்ச்சியா சுத்தி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சு, நிறைய விஷயங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சு, அப்புறம் அப்படியே நிறைய கொஞ்சம் அப்படியே இப்ப நிறைய மேடைகள் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் அப்புறம் இந்த திருக்குறள் எல்லாம் செஞ்சு நிறைய அப்புறம் எல்லா சேனலும் வீட்டுக்கு வந்து என்னெல்லாம் விதவிதமா பேட்டி எடுத்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து நிறைய ஃபேஸ்புக் அப்படிலாம் சொல்லி போய் நல்ல ரீச் ஆகி, அதன் மூலமா இப்படி நல்ல ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியோட நான் இருந்தேன். சரி ஓகே, அப்பா நம்ம நினைச்சிட்டோம், சாதிச்சிட்டோம், இனிமே நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் திரும்பவும் எனக்கு சென்னை தலைமை செயலகத்திலிருந்து அழைப்பு வந்தது. அப்ப நானும் என்னோட மாமியாரும் மட்டும்தான் வீட்டுல இருந்தோம், என் கணவர் இல்லை. அழைப்பு வந்தது. அப்ப வந்து இந்த விருதுக்கு விண்ணப்பிச்சாதான் இந்த விருது கிடைக்கும். அப்ப என்னோட பெரம்பலூர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க, அம்மா நீ நிறைய விஷயம் பண்ற, சமூகம் சார்ந்து பண்ற, நீ இந்த மாதிரி விருதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, நீ இதுவரைக்கும் பண்ணதெல்லாம் அப்படியே ஒரு பிரிண்ட் போட்டு ஒரு புக்லெட் மாதிரி ரெடி பண்ணி நீ வந்து விண்ணப்பிச்சு பாருமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்பதான் நான் சொன்னேன், அது வந்து இப்ப தமிழக அரசு விருதுனாலே ஒரு ஏஜ்டு பீப்புள்ஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க, ஒரு 70-80 வயசுக்கு மேல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதோட நான் ஆங்கிலம் வேற படிச்சிருக்கேன். அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்படிலாம் இல்லம்மா, நல்ல விஷயம் செஞ்சாலே கிடைக்கும், நீ சும்மா போடு, கிடைக்குதோ கிடைக்கலையோ நீ சும்மா போடு, நீ வந்து அதுக்கு தகுதியானவர் அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லவும், சரி ஓகேன்னு நானும் இது வரைக்கும் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அதை அப்படியே பிரிண்ட் போட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்பைரல் மாதிரி வச்சு அந்த அப்ளிகேஷனையும் உள்ள வச்சு அனுப்பினேன். அதை அனுப்பி 3 வருஷம் கழிச்சுதான் Sorry. No worries, ma'am. No worries, dear.
My dear friends, we'll wait for ma'am to join us once again on International Hub Talks. சாரி, ஒரு சின்ன ஃபோன் கால் வந்துருச்சு எனக்கு, அதனால வெளியே போயிட்டேன். ஓகே ஓகே, ஃபோன் கால் வந்துச்சு, இப்ப கட் இதாயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி முழுக்க முழுக்க எனக்கு வந்து ரொம்பவே அந்த தருணம் அப்பதான் அப்படியே எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டேன். அப்படி அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை அப்ளை பண்ணி 3 வருஷம் கழிச்சுதான் எனக்கு இந்த இதுவே ஓகே ஆகி வந்தது. அப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் இது மாதிரி தமிழ் சென்னை தலைமைச் செயலகத்துல இருந்து ஃபோன் பண்ணி உங்களுடைய தமிழ் அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். நிறைய பேர் அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்காங்க. உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து தேர்வு பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நீங்க தமிழக அரசோட தமிழ் செம்மல் விருதுக்காக உங்களை நாங்க தேர்வு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்ன அந்த நொடிகள் வந்து மறக்கவே முடியாது. ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் அவார்டு வாங்கிட்டு இப்போ ஒரு ஸ்டேட் அவார்டும் வாங்க போகும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா, பெரம்பலூர்ல இருக்கிற எல்லா எழுத்தாளர்களுமே அவங்க கொண்டாடினாங்க. நான் விருது வாங்க போறது வந்து அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா, சரி பரவாயில்ல நம்ம ஊர்ல ஒரு பொண்ணு வாங்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா போயிட்டு தமிழ்நாடு சிஎம் திருமிகு ஸ்டாலின் அவர்கள்கிட்ட நான் நேரடியாவே போயிட்டு இந்த தமிழ்ச்செம்மல் அவார்டை வாங்கும் பொழுது திரும்பவும் வந்து என் கணவர் முன்னாடி நின்னேன். அப்பதான் அவங்க 2வது வாழ்த்தை சொன்னாங்க, வாழ்த்துக்கள்ப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ அப்பையில இருந்து இந்த நொடி வரைக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு தடையுமே இல்லைங்க. எந்த ஒரு சின்ன தடை கூட இல்ல. நான் இன்னைக்கு இந்த ஊருக்கு போனப்ப போயிட்டு வா, இந்த எவ்வளவு காசு வேணும் இதை வச்சுக்கோ, இவ்வளவு செலவுக்கு போதுமா இல்ல இன்னும் வேணும்னா சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு தடையும் இல்லாம இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் என்னால செயல்பட முடியுது அப்படின்னு சொல்ல போனா அதுக்கு காரணம் இந்த 2 விருதுகள் தான். உண்மையிலேயே இந்த விருதுகள் கிடைக்கலன்னா என்னுடைய கணவர் சொல்லியிருப்பாரு, நீ செய்யறது என்ன புண்ணியம், ஒண்ணும் இல்ல, உன்னால மத்தவங்களுக்கு தான் இருக்கு, உனக்கு என்ன அப்படின்ட்டு நிச்சயம் இந்த சமூகம் பேசியிருக்கும். ஆனா இந்த எனக்கு தடைகளா இருந்த எல்லாத்தையுமே சுக்கு நூறா உடைச்சு எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு பயணத்துக்கான ஒரு துவக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது இந்த விருது தானே. அப்போ ஒவ்வொரு செயல்பாடுக்கும், ஒவ்வொரு திறமைக்கும், ஒவ்வொரு முன்னேற்பாட்டுக்கும், அந்த ஒவ்வொரு செயல்பாடுக்கும் ஒரு துவக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு தேவை, ஒரு அங்கீகாரம் அப்படிங்கிறது தேவை. அதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த உலகம் ஜெயிச்சிடுவேன்னு சொன்னா கேட்காது, ஆனா ஜெயிச்சவன் சொன்னா கேட்கும். நான் ஜெயிச்சிடுவேண்டா அப்படின்னு சொல்ற பேச்செல்லாம் இந்த உலகம் கேட்காது, ஆனா ஜெயிச்சவன் சொன்னா கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. விருதுக்காகவோ அங்கீகாரத்துக்காகவோ நம்ம செய்யல. ஆரம்பத்துல இருந்து நம்ம நினைச்சிருந்தோம்னா நம்ம செயல்பாடு வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். அதுக்காக நம்ம வந்து செய்யல. இப்ப முத கிடைச்ச அந்த விருது கலெக்டர் மேடம் கிட்ட கிடைச்சதெல்லாம் நான் வந்து விண்ணப்பிக்கவே இல்லை. ஆனா அவங்களுக்கு தன்னால செய்தி போயிருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியா இருந்தது. ஆக ஒரு திறமை இன்னும் வளரணும்னா அதுக்கு அங்கீகாரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தேவை. அந்த அங்கீகாரமும் சாதாரணமா கிடைக்காது, சும்மா 1 2 அப்படி பண்ணுனா கிடைக்காது. ஒரு முழு அர்ப்பணிப்போட, ஒரு ஆத்மார்த்தமா நம்ம அதை மனசார எந்த ஒரு பலனும் எதிர்பார்க்காம நம்ம எந்த ஒரு செயலையும் இந்த சமூகத்துக்காக நம்ம செய்யும்போது, தனக்காக செய்து கொண்டவர்களை வந்து வரலாறு ஒரு எழுத்தாளர்களாகவோ மட்டும்தான் பார்க்கும். ஆனா இந்த சமூகத்துக்காக செயல்படுறவங்களை மட்டும்தான் இந்த சமூகம் ஒரு போராளியா பார்க்கும், ஒரு இந்த சமூகத்திற்கானவங்களா பார்க்கும். இப்ப தனக்காக பயணிக்கிறவங்க வெற்றி பெறுவதற்கு நாள் ஆகும். ஆனால் இந்த சமூகத்திற்காக ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு நம்ம பயணிக்கும் பொழுது அந்த வெற்றியானது மிக அருகிலேயே இருக்கும். எல்லா தடைகளையுமே சுக்குநூறா உடைச்சு எனக்கு ஒரு நல்ல பாதையை கொடுத்தது இந்த விருதுதான். இந்த விருது கிடைச்சதும் பலவிதமான அந்த செயல்பாடுகள் அப்படி இப்படின்னு போயிட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய திருப்பத்தையே ஏற்படுத்தியது இந்த விருதுகள் தான் மேடம். இதனை பார்த்து மற்ற அமைப்புலாம் நிறைய பேர் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி தமிழ் சிப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சாதனை தாரகைகள் நிறைய அவார்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்தது. ஆனா என்னைக்குமே ஒரு மோஸ்ட் ரெகனைஸ்ட் ஒன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்குறது தானே. அப்படிங்கும் போது இந்த ரெண்டுமே எனக்குள்ள ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தது. ஐயோ நம்ம கிட்ட இப்ப பெரிய பொறுப்பு இருக்கு. முன்ன கூட விளையாட்டுத்தனமா இருப்பேன், சின்ன பிள்ளைத்தனமா போயிடும் ஒண்ணு பண்ணுவோம் வருவோம் அப்படின்னு ஆரம்பத்துல இருக்கும் பொழுது. ஆனா என்னைக்கு இந்த விருது அப்படிங்கிற ஒண்ணு என்னை தேடி வந்ததோ அன்னைக்கு என்ன நான் ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளா மாத்திக்கிட்டேன். அப்ப நம்ம கிட்ட எழுதுற எல்லாரும் தரமான எழுத்துக்கள் எழுதணும், நம்ம கிட்ட இருந்து பேசுறவங்க தரமா பேசணும், ஒண்ணும் இந்த சமூக சிந்தனையோட அந்த சரியான ஒண்ணா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்பு, அந்த ஒரு பொறுப்பையும் என் வாழ்க்கையில கொடுத்தது இந்த விருதுதான் மேடம்.
அப்ப இந்த அவார்ட்ஸ், இந்த விருதுகள் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை இப்படி மாத்தி அந்த ஒரு சிறப்பான ஒண்ணா மாத்துனதுக்கு காரணம் இதுதான். அங்கீகாரம் செய்த அனைவருக்கும் இந்த தருணத்துல நான் ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும். என்னுடைய கணவருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம். எங்கடா போற இடத்துல எதுவும் பிரச்சனை ஆயிடுமோ? அவங்களே சொல்வாங்க, "நீ இத்தன இடத்துக்கு போற." நான் போகாத டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்ல மேடம். நெறைய டிஸ்ட்ரிக்ட் போவேன். நெறைய பேர் சும்மா சுத்திக்கிட்டே இருப்பேன். எனக்கு யாராவது ஃபோன் பண்ணா எப்படி இருக்குன்னு கேட்க மாட்டாங்க. எங்கம்மா இருக்குன்னு தான் கேட்பாங்க. ஏன்னா நான் அப்படியே ரவுண்ட் அப்லயே நான் இருக்கும் பொழுது, "இவ்ளோ தூரம் நீ பாதுகாப்பா இருக்கிறதே பெருசு." அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்பதான் நான் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறேன்னா, முதல்ல அந்த இடம் எப்படின்னு பார்ப்பேன். இந்த யார் இந்த ப்ரோகிராம் ஆர்கனைஸ் பண்றா? அது எங்க நடக்குது? அத நடத்துறவங்க எப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அதுக்கு ஓகேவா சொல்லுவோம். அப்பதான் நம்மளால வந்து சரியான இடத்துக்கு போயிட்டு சரியான இடத்துக்கு வர முடியும். இந்த ரிசர்ச் இல்ல அப்படிங்கிற டைம்ல தான் பெண்கள் வந்து அங்க மாட்டிக்கிறாங்க, அங்க பாதிக்கப்படுறாங்க. அந்த விழிப்புணர்வு பெண்கள் கிட்ட இருந்ததுன்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது. இதையும் என்னோட கணவர்ட்ட நான் சொல்ட்டேன். சரிப்பா, இனிமே எனக்கு பயம் இல்ல. நீ எங்க போனாலும் பத்திரமா வந்துருவ. அதே மாதிரி போற இடத்தையும் நீ சூஸ் பண்ணி சரியான இடத்துக்கு தான் போற. அதனால எனக்கு பிரச்சனையே இல்ல. நீ இனிமே என்ன நினைக்கிறியோ செய் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் வந்ததுக்கு காரணமும் அதுதான் மேடம். நிறைய பெண்களோட வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தின ஒண்ணு இந்த அங்கீகாரம் தான். Excellent, excellent, ma'am. That's really very, very impressive. Very interesting, very impressive. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா, ma'am. And I wish all the other women of Tamil Nadu and India and the world as well be strong as you, powerful as you. Whatever challenges you faced Yes. it very well, and you got the right kind of support from your father, from your mother, and finally from your husband as well. That is really nice. Yes, Very happy yes. for you, ma'am. We look forward to part 2 with you as well. Yes, ma'am. Yes. Part 1, and we got to know about you towards the end. You shared your struggles. In the end, எப்படி struggles நீங்க எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அது ரொம்ப நல்லா ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க. Very frank and open. You shared everything. That's really nice. We want you again for part 2 as well. If you would agree with us, that would be really nice to share your time Yes. in the Fab Talks too. Okay, ma'am. Okay. Yes, dear. Thank you so much, ma'am. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி, ma'am. Thank you, dear. Thank you so much. Thank you. My dear friends, it was a lovely session with ma'am, getting to know about her lifestyle, her literary work, her love for the Tamil literature, her love for Tamil language, and how she's not only having that within her, she wants other children and other people to develop that beautiful love for reading, writing, and being innovative with your thoughts and imagination. We promise to bring back our celebrity again on the International Fab Talks. That is, she is Mrs. S. Vinodini. We promise to bring her once again on this platform to share more, to encourage more women to come out of their shells and to focus on building a beautiful life for themselves and their families. So hats off to you, ma'am, for that lovely session that you've shared with us. You know, you've shared your time. Thank you so much. Stay blessed and stay connected. Romba romba nandri. Okay, madam. Thank you. Nandri. Thank you. Thank you so much. My dear friends, if you like what the International Fab Talks is doing, connecting with the right kind of people, bringing empowering women on this platform, the real heroes and heroines of the world today, where they focus on building a beautiful life for all of us around, you know, encouraging others to, you know, live a life that is complete, living for purpose. So this is what the Fab Talks is all about. If you like what we are doing, like, comment, subscribe, and share this wonderful video. You never know how many women would be really inspired by her work and would change their mindset and, you know, thought process. Even men could change. It could be any gender. You could really learn a lot from the life of our celebrity, that is, she is S. Vinodini. Hats off to you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. So happy for this. Thank you, dear. And with this, we'd like to sign off, my dear friends, from the International Fab Talks. We see you soon again. And don't forget to join us in part 2 as well, because ma'am has agreed to share her time with us. Stay safe and stay blessed. Don't forget to smile and love your family and love the work that you do. Work for a purpose. Okay, ma'am. Sure. Thank you. Thank you, dear.